Hello guys, welcome back to Boli Chali episode 9. म चाहिँ आउन सकेको थिइनँ for the past 2-3 episodes. I was busy with something's coming up. So I hopefully about next मा चाहिँ आउँछु होला. Pemasang is also not here. कति भयो Pemasang पनि आएको छैन. And so we have to bring him also. Next मा त के आजै छस् त अन्त. अनि आउँछस् नि अब. के छ खबरहरु? The week go by. दाइमामा त ब्रो पानी परेको वाक्कै भइसक्यो हाम्रो. हाम्रो दार्जिलिङमा चाहिँ ब्रो अहिले अलिक वेदर दार्जिलिङमा रिसेन्टली अहिले क्या दामी हुँदैछ ब्रो दिनहरु क्या. अनि स्पेशली इभिनिङ्स है नस्टाल्जिक. काम लाग्यो कस्तो गरम छ अहिले. अम्बो अघि देखिसक्नु गन्जीमा बसिरहेको थिएँ नि साथ. आज इभिनिङ दामी थियो है अम्बो माथि. तैँले फोटो हालेको दामी छ त्यो फोटो. that defines त्यो साँच्चै नै के अब दार्जिलिङ क्वीन अफ हिल्स भन्छ नि. साँच्चै नै के अब क्वीन अफ हिल्स जस्तो नै लागेको क्या आज when I saw that. तर अब त्यस्तो हुँदा एक प्रकारको खुसी हुन्छ है म भित्रबाट यहाँ बाहिर जुम लाग्ने हिँडौँ लाग्ने खाले वेदर दिनहरु क्या मनमा. अनि पिसफुल है. तपाईँ त्यस्तो भएन फर्स्ट काम खालके अघि त्यहाँ calm, peaceful. I love those kind of days, those kind of evenings. त्यो पानी पर्दा बीचमा मात्रै खोलिदिन्छ नि यस्तो. मान्छे यस्तो खालको यो त्यो हुन्छ नि त्यो पिक्चरेस्क खालको इभिनिङ्सहरु हुन्छ नि त्यसले चाहिँ अर्कै खालको होप र त्यो क्या होपलाई फ्युल दिएको जस्तो लाग्छ क्या. होपमा त्यो मजाले हेर्दा रमाइलो मजाको फिल्स feel भइजी. मेरो पार्टनर. Yeah, we got new t-shirts, Boli Chali with our logo on the front and on the back as well. And we have this also, latitude and longitude of Darjeeling. Represent. Love this t-shirt. दामी रहेछ यसको मटेरियल है. It's like worth it. राम्रो छ. Thanks Isat for hooking up with these. धन्यवाद. Yeah, thanks bro. If anyone wants, let us know in the comments. Let's get to it now. Let's get to it. So what's the hot and happening news of the world? Sri Lanka president भाग्यो. Sri Lanka crisis. What happened in Sri Lanka, bro? All of a sudden. All of a sudden, the खासमा it had been building up. I'll say boiling point. How many years it had been building up? पुरानी pre-COVID देखि अझै अगाडि पनि. Pre-COVID? I didn't know it was pre-COVID, man. सुरु चाहिँ अब यस्तो प्रब्लमहरु ओभरनाइट त हुँदैन नि त. It builds up बिस्तारै ब्रु हुँदै माथि हुन्छ नि त यस्तो प्रब्लमहरु त. It's pretty sad to see a country go through such a phase during this time this time and age ma huncha ni, because they were dependent on another country to fuel their projects, infrastructures and all of that. So Sri Lanka is sad to see that way, the manchako taking over. I don't know what's going to happen next 10 years. उनीहरुको इकोनोमी त केमा डिपेन्डेन्ट थियो? एउटा त टुरिज्म हो. Tourism, textile, tea. I think agriculture as well. Agriculture as well. Yeah. So what happened in Sri Lanka? I just want to let you guys know and other people also. So around 2018 the president Gotabaya Rajapaksa, who was ruling back then also. This Rajapaksa family is they're like hereditary lineage type governance Rajapaksa family. So Gotabaya Rajapaksa is at the helm, was at the helm of Sri Lanka. He was the president. And in 2018, what the Sri Lankan government did was they gave massive tax cuts, sweeping tax cuts.
where the VAT, value added tax, say they reduced from 15 to 8%, and other taxes were just 2%, and many other taxes, 8 type of taxes they abolished, just to give people the upper hand, to increase their purchasing power so that they go out and buy more. But then that turned out to be very bad, the tax cuts, which is government ko exchequer ma paisa रहनु छोड्यो हैन त्यहाँदेखि त्यो डेफिसिट मा जानु थाल्यो and also त्यो श्रीलङ्काको चाहिँ इकोनोमी चाहिँ it is twin deficit रहेछ नि त twin deficit भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ when the national के पो थियो के भनेको थिए सर मैले when the national थियो क्या expenditure is more than the national income हुन्छ नि एउटा चाहिँ त्यो twin deficit मा अर्को चाहिँ तेरो when the production of tradable goods and services is inadequate, so twin deficit economy हो त्यहाँदेखि चाहिँ यस्तो हुँदा चाहिँ अब ट्याक्स कटहरु स्वीपिङ खालको ट्याक्स कट दिँदाखेरि चाहिँ अलरेडी स्ट्रगलिङ इकोनोमी चाहिँ श्रीलङ्का त इट वाज क्वाइट स्ट्रगलिङ इन टेक्सटाइलमा टुरिज्म वाज देयर प्री कोभिड टुरिज्म थियो एन्ड देन यो 2019 मा इफ यु गाइज रिमेम्बर त्यो न्यूजमा थियो नि कोलम्बो बम्बिङ्स इस्टर बम्बिङ्स हैन 3 churches and 3 luxury hotels of Sri Lanka were heavily bombed, and many other places also, which led to around 500 people being injured, and almost 260 to 300 people died in that, So a country that was thriving on tourism experienced such kind of Islamic these attacks were carried out by Islamic outfits. They took accountability for it also. On the tourism le bad hit liyo kya त्यति बेला this is 2019 just pre covid and then hit लिँदै त्यो राजापाक्साले के गर्यो भन्दाखेरि chemical fertilizer, the use of chemical fertilizers in agriculture, he totally banned those kya so the agricultural exports also के भन्छ अब त्यो it came down kya by a huge margin, हैन on the त्यो भयो त्यो bombings भयो then came COVID ले गर्दाखेरि त टुरिज्म वर्ल्ड भरि हिट भयो त्यहाँदेखि चाहिँ इट स्टार्टेड बाइटिङ श्रीलङ्का इन द एस क्या त्यहाँदेखि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सिङ्गापुरमा त्यो पोर्ट छ नि उनीहरूको ट्रेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्ने पोर्ट छ त्यस्तो खालको पोर्ट चाहिँ हाम्पिडो के भन्ने ठाउँ छ हौ श्रीलङ्काको त्यस्तो एउटा ठाउँ सरी आई डोन्ट नो द प्लेस एक्ज्याक्टली कि नाम अलिक डिफिकल्ट रहेछ सो त्यहाँनिर चाहिँ दे टुक लोन फ्रम चाइना गिभ देम दिस लोन टु बिल्ड द्याट पोर्ट हुन्छ नि But then यस्तो त्यो क्रिप्लिङ उयो हुन्छ नि के भन्छ लाइक करप्सन भयो त्यो पोर्ट बनाउँदाखेरि सकेन अब नै सक्छ 50 billion जस्तो डेप्थमा छ हैन सो त्यो पोर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सकेन कम्प्लिट गर्नु देन दे गिभ इट टु चाइना क्या लेभरेज पायो नि त चाइनाले लग्यो त्यो पोर्ट बुझिस त्यहाँदेखि श्रीलङ्काले चाहिँ त्यो इन हाउस चाइनिज गभर्मेन्ट ओन ब्याङ्क्सबाट चाहिँ डरलाग्दो लोनहरू लिएको थिएछ नि त जापानबाट पनि लेख्छ तर चाइनाले सबसे बेसी देख्छ इन्डियाले पनि देख्छ उयो के भन्छ श्रीलङ्कालाई 2 बिलियनको त्यो ओइल डेफिसिट मेट गर्नु क्या क्यापिटलाइज चाहिँ चाइनाले गर्दैन त त्यहाँदेखि त्यो भयो हैन त्यस पछाडि अब इकोनोमी क्रिपल हुँदैछ डेट 50 बिलियन छ हैन त्यहाँदेखि चाहिँ के गर्नु थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ 13 आवर पावर आउटेज श्रीलङ्कामा where people were already losing their jobs. The ones who had jobs also weren't able to do because of power outage. And the interesting fact चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ टुरिज्मको डरलाग्दो बुम हुने चाहिँ give me a second ल I'll continue ल टुरिज्मको डरलाग्दो बुम हुने चाहिँ श्रीलङ्कामा चाहिँ दुईटा कन्ट्रीको रहेछ नि त ब्रो रसिया र युक्रेनको त वार हुन थाल्यो सो त्यहाँबाट त केही आउनु छोड्यो उनीहरूको अरु कुराहरु इम्पोर्ट हुन्थ्यो त्यो पनि हुनु छोड्यो हैन त्यहाँदेखि चाहिँ द पिपल हु आर एट द हेल्म अफ द गभर्नेन्स अपोजिसनबाट पनि गभर्नमेन्टलाई त्यो राजापाक्सालाई भन्दै थिएछ कि लाइक आइएमएफ कोबाट लोन लिनुपर्छ हामीले कि त आइएमएफ लाई भनेर वी नीड टु कट सर्ट द लोन टु सर्टन अमाउन्ट भनेर भन्दाखेरि ही डिडन्ट टेक हेल्प अफ द आइएमएफ रहेछ क्या सो द्याट वाज हिज मिस्टेक त्यहाँदेखि त्यो हुँदा टुरिज्मले पनि हिट गर्यो त्यहाँदेखि एग्रिकल्चर वान अफ द इम्पोर्टेन्ट उयोले पनि हिट गर्यो अब टी त अब त्यो एक्सपोर्ट त चाँडै गइसक्यो वाट एभर शुडन्ट हेभ ह्यापन यो पहिलादेखि हुँदै आएको कुरा कि कोभिड र त्यो बम्बिङले गर्दा चाहिँ त्यो इट केम लाइक अ रेकिङ बल हुन्छ नि श्रीलङ्कालाई त्यहाँदेखि अहिले अब मान्छेहरू he fled the country त्यो कोभिडले त एडिङ फ्युल टु फायर भयो
त्यो त त्यो तेरो पेट्रोलको प्राइसहरु पनि पुरा बढ्दाखेरि इन्डियाले पनि हेल्प गरेको थियो वेललाई हैन अब त आइएमएफ सम्म दे आर ह्याभिङ दिस टक्स कि मोनिटरी उयसको रिलिफको लागि तर पनि अब टाइम पनि लाग्छ अब त्यत्रो अब पासहरु हुनु त्यही फेरि उतेस China was already looking to establish the string of pearls to take over the Indian Ocean. And this golden opportunity पाइदिहाल्यो त्यस्तो चान्समा डान्स गरिदिहाल्छ China त्यस्तो port capture गरेर it adds to the jigsaw puzzle नि हेरिस भने the India को southern most part मा त अब श्रीलंका छैन भन्दा there is no other land where China can occupy नि but अब this gave them the perfect opportunity to capitalize त्यो हार्बरले गर्दाखेरि त्यो टकले गर्दाखेरि हैन India is also trying pretty hard to you have a control over Sri Lanka नि त किनभने अब Sri Lanka is one of the immediate neighbors नि त हेरेर ल्यायो भने त and so त्यो India region what if India proposes that I want to merge with Sri Lanka भनेर त्यस्तो अहिलेको टाइममा हुँदैन नि अहिले त सक्का हुँदैन नि प्लस अब तेरो तमिलियन्स र श्रीलंकाको त्यो नेटिभ्सको they have a very long history अब in a bad way so I don't think that's a feasible option त्यो गर्यो भने तमिलियन्सबाट तमिलनाडुबाट पुरा साउथ इन्डियाबाट इन जनरल पुरा अपोजिसन पाउँछ त्यो इज जस्ट नट क्या अब डुएबल हैन त्यो कुरा It's not doable because India ले अब त्यो श्रीलंकालाई त्यो मर्ज गर्यो भने त 50 billion को डेट त इन्डियामा आयो then partly त्यो त we are indebted to China नि त त्यो लियो भने त because a huge amount of debts amounts to China नि त श्रीलंकाको so त्यस्तो त हुँदैन गर्दैन पनि अहिलेको टाइम एन्ड एजमा हैन अब it just time will tell क्या IMF ले अब के गर्छ स्याङ्सनहरु कति लाउँछ हो because power vacuum भइराख्छ whenever a country goes into a power vacuum that is the time when a country is most vulnerable क्या त्यही त अब त्यो गभर्न गर्ने नै केही छैन हो अब to wait and watch अब तर कसले क्यापिटलाइज गर्छ जस्तो लाग्छ तँलाई मलाई त I think so US will come into the picture जस्तो पनि लाग्छ हो है Uncle Sam everywhere Saudi yeah सक्दैन है Middle East so I think like के गर्न सक्छ to resolve the issue अब पावर भ्याक्युम को as far as पावर भ्याक्युम को अब पैसाको त त्यो कसरी ब्याक आउँछ त थाहा छैन हैन but like अब to fill in for that vacuum चाहिँ I think है के गर्न सक्छ अब त्यो पावर भ्याक्युम फिल गर्नु लागि त अब मान्छेको सेन्टिमेन्ट इमोशन्स जहाँ पनि अब इमोशन्स नै हाई भइरहेको हुन्छ यस्तो टाइममा त हैन सो र्यासनली भन्दा मान्छेले इमोसनली त सोच्छ कतिले सो उनीहरुले बाहिरको कोही मान्छेले आएर हेल्म अफ द गभर्नमेन्टमा बसेर त चलाउनु दिँदैन सो श्रीलंकाबाट कोही चुज गर्न सक्छ I think है some sort of elections can be hosted हैन त्यस्तो पाराले just to fill the power vacuum and जनि अब उनीहरुको त्यो डल्लै त्यो इकोनोमिक स्ट्रक्चर नै रिभ्याम्प गर्नुपर्छ नि उनीहरुको त्यो ट्याक्स स्किम्सहरु नै उयो रिस्ट्रक्चर गरेर अन्त कसरी अब कहाँ हुन्छ मान्छेकोमा पर्चेसिङ पावर नै छैन अन्त हाम्रो प्रेसिडेन्टको त्यो घरमा मान्छे बसेको देखिछ नुहाइदिँदै बाथरुममा नुहाइदिँदै गरेको फोटोहरु खिच्देर स्विमिङ पुलमा यति मान्छेहरु हाम्रो लिभिङ रुममा है मान्छेहरु भइभरि सुतिरहेको they have to do something about your foreign countries they चाहिँ अब आएर if they want to open up a business को office like that and then your tax cut down गर्नुको लागि like how they do it in Hawaii त्यो सानसानो उयसमा गर्छ नि so all these big companies go like headquarters are somewhere remote ni that is because that place margin to tax it's easy to hide tax bhन्छ कि cut down tax bhन्छ so most of them open their headquarters in this small country so त्यो गरे भने चाहिँ maybe अब employment generation and all that ले गर्दाखेरि अब they have to like form a new त्यो revenue system नि अब त्यो tax को system नै they have to change होला tax in itself is not a bad thing अब in paper heris भने if it's applied in the way it's supposed to be applied त्यो गरे भने त ambo bro you will see the country progress in a massive scale नि अब तर अब people out here we tend to evade tax but अब तर tax pay गरेर अब through taxpayers money only अब तेरो facilities हरु दिन सक्छ नि गभर्नमेन्टले हैन and if the people efficiently pay that tax and if the
governments also function efficiently to put the tax money in good use, right? And the massive changes देख्न सक्छ नि, but it's only on paper because everybody feels you pay worried. tax and all that, but after you pay your tax, do you know where your money is being utilized? अब हामीले हेर्यो भने त बाटो भनेको मात्रै देख्छ हैन, but like there's so much more नि tax को मनीले नै तेरो के अरे यो for country's defense जे army लाई जान्छ revenue, it's a huge chunk of the tax goes to the army हैन, त्यहाँ कतिवटा जग्गामा गभर्नमेन्ट which is like the highest tax paying country के थाहा भएन त्यो चाहिँ highest I think India होला India. हेर्न एकपल्ट हेर त I think so we pay a pretty good amount of tax in India मा पनि, the amount of taxes there are नि त्यो फेरि the system is pretty nice नि, तेरो income कति छ त्यो on that basis हैन tax pay गर्नु दिन्छ नि, that's why celebrities and all pay heavy tax, तर पनि उनीहरुलाई केही न केही त्यति ट्याक्स त जति कमाउँदैछ that amount of tax doesn't mean anything to them जस्तो क्या हैन ट्याक्स त कर भनौं न हैन, ट्याक्सलाई के भन्छ कर भन्छ हैन, तिर्नै पर्छ नि एक्चुअली, त्यो ट्याक्स इभेटहरु गर त हुँदैन नि, एन्ड देन तेरो यो फेरि यो ट्याक्सहरु नतिरेर नै त यो रोडहरुको कन्डिसन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु ब्याड हुँदै जान्छ, but whereas if the tax is utilized properly, then we will, and if we are able to get a transparent government who is transparent enough to show where the money is being utilized, त्यस्तो हो भने त people will also know where their money is going, the hard earned money एक रुपैयाँको भ्याल्यु हुन्छ। बेसिक पिलर्स भनौं न तेरो लाइफमा हैन, फर्स्ट सैनिटेसन, हेल्थ केयर, एजुकेसन र the services that governments provide, governments are supposed to provide। गर्दैन नि है गभर्नमेन्टले यो रिपोर्टहरु like where the tax money is being utilized, how much of it is being utilized एता उता त्यस्तो तर ब्रो त्यसको त अकाउन्टेबिलिटी हुँदैन नि, तर every state, because state wise tax revenue collect हुन्छ हैन, then the I think the center gives the state the freedom to do what they want, I don't know how the system works. I know certain amount of tax that you pay to the state is divided between the state and the central government ni ta, I know, because there are national highway or the state ko हैन, the central ko हो नि त हैन, so highways road tax हरु त हो सबसे बेसी भनेको इन्डियामा हैन, road tax हो, हाउसिङ ट्याक्स हरु त कम्ती नै छ रिलेटिभली, income tax, but that income tax it pinches people like that's why they tend to evade. Very, it's like this in the income tax पनि if your income is above 6 lakhs then it starts त्यो slab बस्न थाल्छ त्यहाँदेखि हैन, so it's कति भने नि income tax चाहिँ नि मानिले तेरो पैसा yearly if you're getting around let's say 30 lakhs, so anywhere between 0 to 7,000 per month, anywhere in between that, so the higher the amount, higher the CTC you draw, higher will be your income tax. त्यस्तो हुन्छ। हामीलाई म त I really feel हामीले स्कुलमा यस्तोहरु जान्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या, किनभने अहिलेसम्म हामीलाई थाहै छैन how the tax system actually works, but that's one of the key things in which how a country functions, how it runs हैन। काम हो ब्रो, मान्छेहरुलाई अहिलेसम्म इन्कम ट्याक्स रिटर्न त फाइल गर्नु आउँदैन, अर्निङ मान्छेहरु त्यही त है, यस्तो चीजहरु अलिक सानोदेखि नै सिकाएको छ बुझाएको छ भने त I think we'll have a better understanding of how the country works also नि, right? बट छैन नि त्यस्तो, त्यो ट्याक्स वाइज त त्यस्तो ट्रान्सपेरेन्ट छैन नि कुनै कन्ट्री पनि छैन त्यस्तो ट्रान्सपेरेन्ट, तर त्यो मेन्टेन पनि त गर्नु I don't think it's practical त्यस्तो पाराले मेन्टेन गर्ने, किनभने कतिवटा आउँछ होला भन्छ त्यो कसले अकाउन्ट हेरिबस्छ त्यत्रो हाम्रो सक्दैन पनि, डेटा त हुन्छ नि, डेटा त हुन्छ, but at least like certain budget allocation type को त्यति पनि देखाइदियो भने I think that would go a long way in understanding this much of it is going to road construction, this much like it's going the budget allocation थाहा पाए भने त it would be better। तर यहाँ चाहिँ I don't know, बेंगलोरमा there's this news channel news page कि डेक्कन हेरल्ड भन्ने,
And I follow them, yeah, not in Instagram, the Google ma news आउँछ नि क्या त्यसमा अन्त पढिबस्छु न त्यहाँ चाहिँ देखाइबस्छ प्राय like 15,000 crore for metro को लागि यस्तो दियो अरे 5,000 crore for यस्तो बाटो बनाउनु दियो अरे हैन and like they are revamping the अब त्यसो हुन्छ नि तेरो त्यो electricity supply को they are trying to make it all underground अरे क्या wires त्यसले गर्दाखेरि बिचमा पुरा पावर कट्स हुँदै थियो त्यस्तो त्यस्तो पाराले अब चाहिँ यता चाहिँ एटलिस्ट आई सी द्याट ट्रान्सपेरेन्सी क्या त्यो डेकन हेरल्डको थ्रु चाहिँ अब कर्नाटक गभर्मेन्टले अब यता देखाउँदैछ त्यस्तो चाहिँ आई डोन्ट सी इन आवर प्लेसेस क्या हुन्छ नि maybe danger होला but then people at least bothered okay also yeah हेर्दैन पनि people don't find अब they don't like कोटाउँदैन नि त के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ भनेर मैले अस्ति कहाँनिर न्युज पढेको थियो यो नितिन गडकरी छ नि रोड एन्ड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर त्यो मान्छेले चाहिँ एउटा कुन चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सीको मान्छे रहेछ कि फर एभ्री 1 किलो हि लुजेस 1000 crore अलट गरिदिन्छु भनेको रहेछ उसको कन्स्टिट्युएन्सीलाई कि एन्ड द्याट पर्सन लस्ट अराउन्ड गुड किलो क्या हि इज एलिजिबल फर सम 100 crores फर हिज कन्स्टिट्युएन्सी एन्ड आई थिङ्क सो पायो पनि होला फर द डेभलपमेन्ट अफ हिज कन्स्टिट्युएन्सी क्या वान वे टु किप मिनिस्टर्स फिट एन्ड इन चेक मैले त्यसको चाहिँ I had the pleasure of meeting the health minister of Karnataka हैन हाम्रो आरोग्य सौदामा चाहिँ we had a camp from college अन्त त्यहाँनिर चाहिँ हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ डेमा थियो त्यो चाहिँ अन्त he had come to अब हुन्छ नि इनोग्रेटर गर्नु स्पिचहरु दिनु हैन अन्त he was a very nice person क्या अब मलाई देख्दाखेरि चाहिँ उले स्पिच पनि दियो he gave in Kannada तर अलिअलि चाहिँ बुझे क्या अब he was very transparent क्या about what the government is doing to अब tackle अब health problems in Karnataka भनेर अब क्यान्सर सोसाइटीबाट अब उनीहरूलाई त्यो अब उसले फन्ड गर्दै रहेछ क्या क्यान्सर पेसेन्ट्सहरूको लागि अब कर्नाटक गभर्मेन्टले सेटिङ अप रिसर्च इन्स्टिट्युट्स एन्ड हस्पिटल्सहरू त्यस्तो भनेर मजाले ट्रान्सपेरेन्ट पाराले क्या अब त्यो स्पिचमै भनिदिएको नि त्यस्तो पाराले त आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ नेभर हर्ड एनी अदर मिनिस्टर स्पिक क्या त्यस्तो ट्रान्सपेरेन्ट पाराले चाहिँ हाम्रो बजेट एलोकेसन यति यति छ यस्तो गर्दैछ मलाई पनि यो के यस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाइक गभर्मेन्टको यस्तो अफिसियल्सहरू चाहिँ अब हुएभर इज ह्यान्डलिङ द मिनिस्ट्री नि उनीहरूले आफ्नो एउटा रिपोर्ट चाहिँ प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ मान्छेले हेरोस् कि नहेरोस् अहिले त युट्युबको जमाना छ हैन सो अब अनलाइनमा तिमीले अब एउटा गभर्मेन्टको उसको आफ्नो एउटा मिनिस्ट्रीको बनाएर हुएभर कम्स नेक्स्ट विल बी ह्यान्डलिङ द्याट पेज हुन्छ नि दे विल किप अ मिडिया ह्यान्डलर सो मन्थली उनीहरूको आफ्नो कहाँ के राम्रो भयो क्या कहाँ के राम्रो भएन सो त्यो लेभल अफ ट्रान्सपेरेन्सी आउनु थाल्यो भने मान्छेहरूलाई कति उयो हुन्थ्यो होला है नलेज हुन्थ्यो होला यस्ता यस्तो हुँदैछहरू भन्ने क्या because people who want to really know about it will read it नि त will see त्यस्तो खालके आयो भने तँ नै हेर्दैनस् होला भन्छ ब्रो हेर्छ नि ब्रो इन्ट्रेस्ट पनि बढ्छ हैन अवेयरनेस पनि बढ्छ फेरि अब just a 10 minute long video हैन फेरि त्यो भन्दा बेसी त लाग्छ जस्तो लागेन मलाई मन्थली नगरे पनि अब even if you do it quarterly क्या हुन्छ नि once in 3 months that is also sufficient नि once in 3 months I think is doable also हैन किनभने अब तेरो सेसन लोकसभा सेसन्सहरु कति क्वार्टरली त हुन्छ हैन क्वार्टरली उनीहरुको सिजन त्यहाँदेखि अब त्यो के सेसनहरु हुन्छ यिनीहरुको क्वार्टरली नै हुन्छ स्पिकिङ अबाउट लोकसभा है दुईटा सेसन हुन्छ हो बाइ इयरली हुन्छ कि कुन आई डोन्ट नो यहाँ कस्तो त्यो पोल साइन्स पढेर पनि यस्तो चीजहरु त कहाँ अब याद बट लाइक अब स्पिकिङ अफ लोकसभा हैन देखिस अस्ति हाम्रो एमपी बोल्नु भएको राजु विष्टा आई थिंक he spoke quite nicely है I think he spoke pretty nicely लोकसभामा about the demands त्यही त उले यताको इश्युजहरु चाहिँ हाइलाइट चाहिँ नगरेको चाहिँ हैन है नगरेको चाहिँ गर्दै गुड जब त्यही त such kind of people should be given the credit क्या you should give credit where credit is due भन्छ नि the thing I like most about his speech was अब उले जे point highlight गर्नु पर्यो त्यो त गर्यो and अब if our viewers are not aware of it अब हाम्रो दार्जिलिङमा जति पनि अब उदेश छ अब like tribes and communities everyone hasn't been granted that SC/ST उदेश status हैन अब पहिला हेर्नु हो भने post independence after 1947 up to 1950s अब we were all the thing castes and tribes were regarded as hillmen हैन त of दार्जिलिङ हैन अन्त त्यहाँबाट चाहिँ अब उनीहरुलाई त थाहा थिएन नि त हाम्रो भित्रमा अब छुटेको छ थुप्रो चिज भनेर अन्त after they
had taken into account कि अब ए उनीहरुको भित्रमा अब there's a lot of अब distribution हैन they are divided अब मजाले भनेर त्यसको बाद चाहिँ अब they started granting SC ST status एक एकवटा tribe एक एकवटा caste गर्थे क्या but somewhere down the line चाहिँ everyone hasn't got that status नि त and his demand चाहिँ why is there a discrepancy between अब these group of people and these group of people क्या why have these group of people have been assigned SC/ST status, whereas they've left out these many groups? His demand is for everyone to be included under SC/ST. And then the thing I really like the most is उसले त्यहाँ गएर चाहिँ नेपालीमा बोल्दैन नि त लास्ट मजाले चाहिँ हैन लास्ट जुन चाहिँ उसले माग्नु पर्ने हो त्यो लाइन चाहिँ उसले नेपालीमा भन्थ्यो क्या त्यो चाहिँ दामी लाग्थ्यो मलाई because I don't think anyone has spoken in Nepali in the Lok Sabha and Parliament. Makoi Nepali ma ta boldeको छैन and it's a good thing हैन अब किनभने अन्त this kind of moves are welcome नि है अनि त्यही त represent गर्नु हो नि त आफुलाई हैन and I think this thing had become viral in उतेस पनि social media त्यो नागाल्यान्डको मान्छे बोलेको क्या नागाल्यान्डको minister he spoken very well he was he an ex sumo wrestler त्यस्तो चाहिँ थाहा भएन Speaking of coming back to money and economics and all that, के बिना fraud भएको इन्डियामा है मैले त recently follow नै गरेको छैन ब्रो भन्न के भएको छ अरे recently यस्तो डरलाग्दो भइदिएको छ कि चाहिँ biggest fraud हो till date अब माल्याले गरेको निरव मोदीले गरेको nothing but त भन्छु कि DHFL हैन देवान हाउसिङ एन्ड देवान हाउसिङ कुनै फाइनान्स लिमिटेड त्यस्तै टाइपको हैन कपिल र धीरज वाधवन भन्ने मान्छे दुई जना मेन चाहिँ कि टोटल अफ 17 बैंक्सलाई चाहिँ उनीहरुले 34,615 crores को चाहिँ फ्रड गर्दैको 34,000 crores को टिल डेट इन्डियाको बिगेस्ट फ्रड हो and like अब major 5 banks was Punjab National Bank, SBI, Union Bank, र Bank of India र अझै एउटा के थियो अन्त Union Bank of India ले चाहिँ FIR गरेको क्या त्यहाँदेखि अब उनीहरुलाई त पक्रियो but अब what happens with that money अब where did that money go अब हुन्छ नि अन्त whatever it was अब यो पैसा त अब इकोनोमिकमा त तेरो अब कन्ट्रीको इकोनोमीमा त सर्कुलेट त भइराको थियो त now if they put it somewhere else, put it abroad, and that much of money is going out of the system, economic system, of the country, and that's bound to take a hit in the country economy. How do these banks also give this to the loan so easily? Like common people the bank loan apply background civil civil score civil score background I don't know bank लिएर फर्काएन भने सिभिल त भिग्रिहाल्यो नि त त्यही त भनेको अन्त हाउ टु सेकेन्ड बैंकमा पनि कसरी दिन्छ थर्ड बैंक 17 banks 17 banks बाट त्यही 34,000 अब त्यो उनीहरुको क्रेडिबिलिटी चाहिँ वाज एक्चुअली अप टु 42,000 अरे क्या 42,000 crores को थियो क्रेडिबिलिटी चाहिँ उनीहरुको सोच्न अब क्रेजी त्यही त अब लाइक यस्तो अमाउन्ट अफ मनी त अब आई डोन्ट थिंक सम तिनीहरु चाहिँ त्यो दुई जनै त्यो वादवान र कोनीले भन्ने दुई जनालाई पक्र्यो दुई जना पक्र्यो त्यहाँका सीबीआई कस्टडी अहिले रिसेन्टली फेरि यसको अगाडि एउटा एबीजी शिपयार्ड भन्ने हैन उनीहरुको पनि दैट कम्पनी अब 28 बैंक्सलाई फ्रड गरेको एन्ड देयर यस्तो सोचेको छ के बैंकलाई फ्रड गर्नु त है देयर उतेस वाज कति 22,000 crores 22,400 crores को स्क्याम फ्रड हो अब पहिला त बुझ्नु सक्थे दे वर नो लाइक अब इट वाज ओन्ली अन पेपर हैन जे हुन्छ अब अहिले त एभ्रीथिङ इज डिजिटल एन्ड फिंगरप्रिन्ट आधार कार्ड प्यान कार्ड हाउ टु म्यानेज होला तेरो निरव मोदीको त सबसे ठुलो थियो यसको अगाडि हैन 11,000 crores अब तैले एड गरिस् भने 11 plus 22 33 plus another 34 that's like 67,000 approx plus 9 विजय माल्या plus 9 आम्बो
विजय माल्य क्या हो नि त 77 माल्य हैन नि त्यो त 77,000 77,000 crores को अब स्क्याम भइरहेको छ इन्डियामा फ्रड भइरहेको छ अब होइन अम्बो यसो कसरी ब्याङ्कहरू लाट्टा भइदिएको के भइदिएको होइन मिलेको हुन्छ जस्तो लाग्छ म त यो ब्याङ्कको भित्रैको कोहीहरू टाउकेहरू चाहिँ नि नभए त यस्तो सजिलो त कहाँ अम्बो अहिले तँ र म जस्तो मान्छे लोन अप्लाई गर्नु जानु पर्यो भने दुनियाँभरको डकुमेन्टेसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दा त्यो आम्बो ब्रो वाक लाग्दैन ब्याङ्कको कुरा अब यस्तो कामहरू सुन्दाखेरि आज ब्याङ्कको काम छ भन्ने बित्तिकै इरी लाग्दैन त्यो ब्याङ्क जानु होइन त्यही कारण म स्टेट ब्याङ्कबाट चाहिँ त्यही कारण टाढै बस्छु State Bank has been a victim in every with this cafe fraud. लाइक त्यो के अब मेरो एउटा मुभीमा पनि छ नि हो लाइक 100 रुपैयाँको लोन गर्दे तँलाई 20 रुपैयाँ दिन्छु त्यस्तो टाइपको क्या एन्ड अनअकाउन्टेड हुन्छ हेर्न अब त्यो निरव मोदीको केस के हुँदैछ विजय माल्य अब आम्बो ब्रो निरव मोदी त कि ही फ्लेड टु लन्डन नि होइन लन्डनमा बस्यो त पैसा लिएर मजाले टाप लगाइदियो होइन पक्रियो उसलाई पुलिसले होइन डिपोर्ट गर्न आँटेको थियो कि आम्बो ब्रो उसले चाहिँ आम मेन्टली इल होइन अब मलाई चाहिँ उदेश चाहिन्छ भनेर बसिदिइरहेको छ चाहिँ लन्डनमै हि कान्ट इभन बी डिपोर्टेड अब हेल्थ इस्यु छ भनेर एउटा कुरा कि अब त्यत्रो पैसा उयो त अब उयो घोप्ला त गर्छ यिनीहरूले होइन ओके गर्यो घोप्ला पक्रिन्छ गर्ने बित्तिकै त पक्रिहाल्छ त्यस पछाडि चाहिँ के अन्त है के गर्नु त्यही त आम्बो ब्रो उसलाई त अन्त लन्डनमा लाइफ छ नि उसको अब हिज गट इनफ मनी टु रन हिमसेल्फ अब होइन फर हिज निड्स अब निड्स पनि वान्ट्स पनि उसलाई त विजय माल्य I think these people have like enough money that they can repay the bank, but they don't want to. Yeah, they want. त्यतिकै बसिरहेको छ भएन हैन लास्टमा चाहिँ पक्रिने भने चाहिँ I'll pay it भन्ने खालको मेन्टालिटी लिएर चाहिँ बाहिरै बसिरहेको छ कि त्यो होला I think Sunny it's just people like us people like us who are trying to make it in life. We're just starting out. हामीलाई यस्तो यो ब्याङ्किङ सेक्टरको लुपहोल्सहरुको बारेमा थाहा छैन होला क्या pretty sure everything has a loophole. अन्त जसले चाहिँ यो लुपहोल मजाले बुझेको हुन्छ यिनीहरूले नै त लन्डर गर्न सक्छ यसरी हैन नभए त ब्याङ्क त एउटा इन्स्टिट्युसन हो वेट खास गरी ब्याङ्क पनि अब त्यो उयो हो नि बिजनेसै हो हामीले मान्छेले पैसा बिजनेसै हो नि त्यही त they loan that same money out and that's how they are getting their share of the pie हैन त्यही त and अब they should be accountable for each and every penny a person keeps in their bank नि त हैन But at the end of the day, we come across incidents like 34,000 crore, 22,000, 11,000. No, त्यसमा त तैँले स्टेट ब्याङ्कहरुमा राखेको मैले स्टेट ब्याङ्कहरुमा राखेको पैसा पनि इन्भल्भ होला नि त्यसमा त हैन मैले चाहिँ त्यही भन्न आँटेको क्या अब हामी सब भन्न हैन लाइक अब म चाहिँ हैन मेरो ब्याङ्क अकाउन्ट छ अरे एउटा हैन अब एकजना मान्छेको ब्याङ्क अकाउन्ट छ अरे Suppose that person doesn't have any family, no one, nothing, and then he dies. त्यो पैसा चाहिँ ब्याङ्कले लान्छ अब तेरो हैन नि यस्तो हुन्छ नि तैले अब त्यो विल लेख्न सक्छस् नि त ब्याङ्कमा तँलाई अब तँलाई यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्छ कतिवटा केसेस होला त्यो विल पनि नछोडेको केही नगरेको अचानक भयो कतिवटा होला हैन सो हुन्छ नि लुक्स भेरी रियलिस्टिक तैले भनेको यो सिनेरियो लुक्स रियलिस्टिक नि अब जसलाई थाहा छैन कति चाहिँ गरिरहेको होला त्यो अकाउन्टमा क्या अब लाइक हैन नि कहाँ अब पढिरहेको त हैन होला नि त्यो अकाउन्ट क्लोज भएर त्यो पैसा त गर्छ होला नि ब्याङ्कले यताउता गरिहाल्छ होला नि त्यसमा त फास्ट हुन्छ नि यिनीहरू फेरि अब मैले भनेको चाहिँ यस्तो क्या अब अकाउन्ट भनेपछि अब इट्स जस्ट फिगर्स हैन डिजिटल फिगर यति त It's not like hard rock cash though. अकाउन्टमा राखेको हुँदैन नि त ब्लकरमा पछि फेरि अब यस्तो अब हामीले दिन्छ हामीले राख्छ ब्याङ्कमा पैसा हैन यत्रो पैसा फ्रड हुन्छ हो अन्त बट स्टिल एभ्रीवन इज गेटिङ देयर शेयर अफ द अब जे राखेको छ उनीहरूले त त्यो त आफूले पाउँदैछ नि त हैन अन्त त्यो पैसा चाहिँ के हो कहाँ गयो त अन्त फेरि म पनि ब्रो एक्ज्याक्टली दिस थिङ गोज इन माई माइन्ड अल्सो अब हेर ल
तैँले मैले राखेको पैसा तैँले भन्छस् एन्ड वी अल नो द्याट इट्स अ फ्याक्ट कि हाम्रो पैसा नै उनीहरूले इन्भेस्ट गर्छ भनेर भनेको हुन्छ नि सेभिङ्समा राखेको पनि अन्त त्यो पैसा इन्भेस्ट भएको हुन्छ भने त त्यहाँबाट त अन्त हाम्रो पैसा भएको जति त नहुनु पर्ने हो नि त निकाल्दा कोही बेला होइन सो वाट इज द वे द्याट दे इन्भेस्ट होला है त्यही त भनेको त्यो चाहिँ अचम्म लाग्छ क्या मलाई अब सबैले आफ्नो आफ्नो सेयर पैसा जति राखेको थियो त्यो पाइरहेको छ हो फेरि फ्रड पनि भइरहेको छ यता होइन यत्रो पैसा लुटिरहेको छ अन्त हाउ इट्स नट एडिङ अप नि अब मेरो हिसाबमा त ब्याङ्कर्सहरूलाई बोलाउनु पर्ने रहेछ अब this scenario ma ta bank ta shut down then like if every customer of that bank chen tries to take out cash kya unharko account ma jati ni cha malai aile नै दे at the same time भने bank crash भयो नि त्यो त पैसा छँदै छैन नि त्यही त so रोटेसन गर्दियो हैन त्यो मनी रोटेट गर्नु है हाफ चेन्ज गर्नु मात्रै हो क्या यो बैंकिङको यो मेकानिजम मजाले बुझ्नु लागि चाहिँ नि बोलाउनु पर्ने रहेछ banker I think we should get Mr. Vicky Dewan I know not Mr. Vicky Dewan Mr. Gopal Lama and Chengong Mulama anta Lama ani I think we need to get I think people into banking Mr. Lama will be able to explain properly Ola because I think he has been in the game for pretty long time not only how does the mechanism work whole family SBI family pretty soon no interesting लाग्यो यो कुरा गर्दाखेरि because of curious अनि यत्रो फ्रड पनि हुनु अरे पैसा सबैलाई पुगे पनि राख्छ तर पनि के ब्रो फ्रड गर्छ त्यहाँदेखि एक दुई दिनमा न्यूजको लागि हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो सेल आउँछ then they'll bail out with the money then they'll live life त्यो दामी छ त नेटफ्लिक्समा हेरेको तिमीहरूले ब्याड बोय बिलियनियर भन्ने दामी छ त ब्याड दामी छ त निरव मोदीको कस्तो बुझाइदिएको छ त्यहाँनिर त्यो स्क्याम गरेको शैतान है अब तर फ्रडहरू यस्तोहरू है अब शैतान लाग्दैन बैंक त has this assetहरू पनि त पुरा होला हैन those who can't like repay back भनेर asset त राखेको हुन्छ collateral त so must फेरि आयो आजकल बेसी फोन आइदिन्छ हौ ब्याङ्कहरूको पनि तर शराबको लोन चाहिए भन्छ मेरो चाहिँ आउँदैन ब्रो साँच्चै आई एम pretty happy with the bank that I'm associated with कि मेरो आउँदैन फोन त्यति आयो भने महिनामा एउटा आउँछ कि आउँदैन त्यति फोन आई एम ह्याप्पी अब गभर्नमेन्ट ब्याङ्क आउँदैन नि प्राइभेट ब्याङ्कहरुमा आउँछ फोनहरु हैन मेरो प्राइभेट ब्याङ्कमै छ अन्त आउँदैन मलाई फोन महिनामा एकपल्टहरु जस्तो आउँछ गभर्नमेन्ट ब्याङ्कमा त मेरो अकाउन्टै छैन एउटा छ त्यो पनि इट्स नन फंक्सनल इडी हुन्छ है कम्पनीहरुको कल पहिला क्या आइदिन्थ्यो नि थाहा छ आम्बो ब्रो मैले चाहिँ स्टार हेल्थ इन्स्योरेन्स मैले चाहिँ स्टार हेल्थ इन्स्योरेन्स लिनु पर्यो भनेर हेर्दै थिएँ नि हैन अन्त अब एज अन कल विथ माइ ड्याड हैन कुन चाहिँको लिनु कुन चाहिँको राम्रो हुन्छ एक्सिसले पनि अप्रोच गरेको थियो यस्तो अन्त स्टार हेल्थको हेर्न भन्नु ड्याडले हैन फोन राखे हैन नेक्स्ट मिनेटमा चाहिँ स्टार हेल्थको अब त्यो मान्छेले चाहिँ कल गरिदिएको मलाई सर आपको हेल्थ इन्स्योरेन्स चाहियो भने म चाहिँ भइदियो क्या अब अम्बो भइदियो अस्ति नै मैले पनि उयो गर्दै थियो बेंगलोरमै हुँदाखेरि त्यो ब्लपङको यो हेडफोन्स हेर्दै थिएँ कि इट वाज अ प्रिटी स्वीट डिल नि त अन्त म चाहिँ बेंगलोरमा हुँदै मगाउँ भनेर सोचेर चाहिँ जस्ट हेर्दै थिएँ अब जस्ट स्किमिङ थ्रु द प्रोडक्ट्स द्याट दे ह्याड शोकेस्ड इन देयर वेबसाइट कि त्यो प्रोडक्टमा ट्याप गरेर चाहिँ जस्ट हेरेर अब त्यो डेलिभरी हेरेर अलिक टाइम लाग्ने रहेछ भनेर चाहिँ त्यो क्लोज गरेर राख्दै कि जस्तो क्लोज गरे फोन आइदिएको आपने क्यों नहीं खरीदा भन्दैको त्यही माथि क्यों नहीं खरीदा अरे आम्बो मलाई पनि म त छक्कै परेँ द्याट वाज माई फर्स्ट नि त द्याट वाज माई फर्स्ट फेरि त्यो एभेन्टस क्रीड अब इट्स अ परफ्युम हैन खतरा इट्स रिगार्डेड एज द किङ अफ पर्फ्युम टाइप्सको हैन 27,000 हुन्छ एउटा बोटल अन्त अब पिपल अब मेक क्लोन्स अब कम्पनीज मेक क्लोन्स अफ दिस थिङ्स हैन एन्ड दे आर प्रिटी गुड अन्त आर्माफ भन्ने एउटा कम्पनीले चाहिँ क्लब डेनुई भन्ने निकालेको छ नि त एन्ड द्याट चाहिँ इज सिमिलर टु त्यो एभेन्टस क्रीड एभेन्टसको स्मेल अरे नि त मान्छे किन्नु इच्छा लाग्यो नि त एन्ड इट्स जस्ट 2K क्या म चाहिँ हेरेँ हैन ए जोस किन्दिनँ भन्ने भयो नि त हो आम्बो जस्तो त्यो अब वेबसाइटको क्लोज गरेँ नि कल आइदिएको Yeah, may I know the reason why you're not purchasing the product? Bro, one thing I noticed is
अब हामी यता दार्जिलिङ सिलगढीमा बसेर यसरी प्रोडक्ट्सहरू यसरी कल चाहिँ कति स्क्यानहरू आएछ गर्दाखेरि नि हामीलाई कल नम्बर आउँदैन नम्बर हालेको थियो त्यसमा वेबसाइटमा मैले हालेको थिएँ एड्रेस हालेको मैले मैले म हालेको हाल्नु चाहिँ हालेको थिएँ होला सायद बट लाइक आई डिडन्ट परचेज त्यस्तो होइन वान थिङ आई नोटिस दिस नो अब म दार्जिलिङबाट मैले त्यसरी प्रोडक्ट्सहरू हेर्दाखेरि आउँदैन कल बुझिस् मैले ब्ल्यापङ के हेरेर मैले एड टु कार्ट गरेँ भने मलाई आउँदैन बट आई वाज इन बेङ्गलोर नि त बुझिस् अन्त उनीहरूको त्यो क्या सेल प्रक्सिमिटी बेसी हुन्थ्यो नि त बेङ्गलोरमा भएको भए चाहिँ सो यहाँनिर त इट टेक्स टाइम अल्सो होइन त्यो भनेर नआएको होला यतातिर किनभने यहाँ त्यति सुनेको छुइनँ नि त मैले मान्छेकोबाट मलाई यस्तो यस्तो फोन आइहाल्योहरू भन्ने खालको क्या त्यहाँनिर त्यस्तो हुँदो रहेछ हौ तर अचम्म है हाउ दे ट्र्याक आर अब एभ्री मुभ हुन्छ नि त्यही त हो त हाम्रो इट्स लाइक यो नि अन्त के भन्छ एमबिएमा त्यो उयो छ नि 22nd रुल के भन्ने छ नि इफ आइम रङ 12 सेकेन्ड के रुल भन्ने छ नि if you look at one product for 12 seconds I don't know I may be wrong 12 seconds नहुन सक्छ but this seconds मै छ यो कुरा कि if you look at one product for some 80 seconds you will end up buying that product अरे क्या and if you come back to that product and check it out you will for sure buy that this is a rule नै रहेछ क्या उनीहरूको त्यो बुकमा इट इज अ साइकोलोजिकल पाराले बनाएको रुल हुन्छ नि एन्ड इट वर्क्स रहेछ इट्स नट 100% एक्युरेट बट 99% चाहिँ people do it that way रहेछ क्या when you look at a product then you come back and you buy it क्या त्यस्तो हुँदो रहेछ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्या यो ह्युमन साइकोलोजीको पाराले द वे दे मार्केट देयर प्रोडक्ट्स द वे दे ट्राई टु सेल हुन्छ नि psychology and marketing and business hey nowadays going hand in hand hey I think in the coming days I think marketing firms will hire psychologists also allow right to they already have they're already doing it marketing strategy established human behavior हेरेर त they market गर्छ हैन मान्छेले मन पर्छ यस्तो हो नि त ब्रो मार्केटिङ यो क्या मार्केटिङको अब के भन्नु त्यसलाई तरिका कि त ट्र्याप चाहिँ के हो भने दे हिट यु इन द्याट कर्ड क्या तीनटा इमोसन्स हुन्छ नि मान्छेको एङ्ग्री स्याड देन ह्याप्पी हुन्छ नि लुकिङ एट समथिङ इट विल इदर मेक यु एङ्ग्री ह्याप्पी or स्याड बट इट विल ट्रिगर वान अफ यर इमोसन्स नि त होइन सो द्याट इज हाउ दे प्ले इट क्या तँलाई अब कुनै एड देख्छस् तँलाई इरी लाग्छ नि त्यो एड तर इरी लागेर त्यो एडको बारेमा कुरा गर्छस् एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी whatever kind of publicity तो बोल्छस् त्यसको बारेमा so that is how they play क्या with your emotions हुन्छ नि तीनटा बेसिक इमोसन्सलाई ट्रिगर गरेर even in your अब कलरमा पनि कस्तो हुन्छ रहेछ how people choose their logo क्या color wise so अब supposing take for example blue color blue if a company has a blue logo then it like sort of like signifies some kind of a trust क्या like suppose like Facebook Twitter you blue Instagram ma jun chai cha so these colors also play a factor is like suppose a yellow color is like more on the creative side ka logo ko then khana haruko mostly red color ma huncha like KFC testo haru ke color pani plays a role psychologically tyo haru pani त्यसपछि and like coming to this any publicity is good publicity भने नि एउटा example छ Elvis Presley को time ma हैन and there was this group of people who hated Elvis Arega. And Elvis he himself printed I hate Elvis t-shirts and he took the profits out of the t-shirts. Yeah. He sold it to those group of people and he got the profits already. China ma पनि त त्यो क्या चाइनिज त्यो अपरोड कुनै के अब्सर्ड के भएको थियो नि आई हेट चाइना भन्ने खालके भएको थियो नि एकपल्ट क्या आई हेट कम्युनिजम क्या चाइनामै आई हेट कम्युनिस्टहरूले नि आई हेट कम्युनिजम लेखेको टी सर्ट प्रिन्ट गरेर दे मिन्टेड द्याट मनी नि अन्त गोल त त्यही हो यसले भनेको कुरा त्यो नाइस दिस इज समथिङ न्यू द्याट आई गट टु नो क्या यो कलरको बारेमा यसले जस्तो भन्दै भन्दै गयो त्यस्तै इमेजिन गर्दै 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 गयो कि येल्लो भन्दाखेरि त्यो क्रिएटिभ भन्दाखेरि मलाई भक्सको लोगो आइदियो क्या टक्कै दिमागमा होइन त्यहाँदेखि त्यो ब्लू त फेसबुक पाइहाल्यो नेसनल जियोग्राफी अन्त त्यहाँदेखि तेरो रेड भन्दाखेरि अब केएफसीहरू आयो होइन म्याकडोनल्ड्स पनि येल्लो एन्ड रेड मिक्सचर हो बर्गर किङ एज अ हिन्ट अफ येल्लो इन्टिरियरहरू पनि अब रेस्टुरेन्टको इन्टिरियर रातो छ भने अब कुनै के हङ्गरको कुनै के हुन्छ क्या अब त्यो तर हो
Psychologically it होइन has something. they are deep into this क्या त्यो आम्बो मान्छेहरूलाई कस्तो पाराले ट्रिगर गराउनु क्या अब त्यो वाशिङ पाउडर निर्माहरू भन्ने एडको दिमागमै छ त्यस्तोहरू होइन त्यो कहिल्यै जान्दैन तेरो दिमागबाट त्यो कस्तो क्याची छ त्यो फेजहरू सोच त अझै एडहरू कति छ हाम्रो त्यो मेन विल बी मेनको एड कस्तो छ भन्दा Oh, like the things we don't use also, yeah, it's been implanted in our mind. Yeah, it's like that. Okay, relation is no, तर अब चिन्नु चाहिँ चिनिरहेको it's all because of marketing. त्यही त हाम्रो यस्तो त भनेर उनीहरू त वे डिप छ मैले लास्ट एपिसोड हामी त लस्ट छ ब्रो हामीलाई केही थाहा छैन वी आर यति नाइभ क्या यस्तो गर्ने हामीलाई चाहिँ यस्तो हो कि हामीलाई भनेको कुरा अलिकति चाहिएको मन परेको कुरा पाइहाल्यो भने हामी खुसी अहिले होइन तर when you try and go into the depth of things नि everything is will start to feel connected types क्या त्यो एउटा प्रोडक्ट किन्छस् त्यो प्रोडक्ट तँलाई चाहिएको पनि हुँदैन तर तँ किन्छस् किन किनिस् होइन के तँलाई मान्छेले त निड नभएको कुराहरू पनि किन्छ नि त त्यस्तोहरू किन वाइ क्या when you start questioning I don't have an answer to that किन वाइहरू भन्ने खालके होइन अब यो कस्तो खालके एउटा त्यो फल्स खालके प्रेसर टाइपको हो कि आफूलाई एउटा राम्रो फिल गराउनु लागि हो कि होइन त्योहरू थाहा छैन हामीलाई when you start going to the depths of it अन्त यो मिनिमलिजम भन्ने हेभी हाइपमा थियो नि एकपल्ट क्या थाहा छ नेटफ्लिक्समा मैले सिरिज हेर्दै थिएँ नि त मिनिमलिजमको बारेमा होइन pretty good to look at eye pleasing aesthetic खालके क्या हेर्दै मजा लाग्ने त्यहाँदेखि चाहिँ I started questioning myself अब यिनीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ यस्तो पाराले बस्नु सकेको क्या अब यो 2 पेयर अफ सर्ट अब एउटा बोल खानाको होइन तर घर चाहिँ दामी बुझिस् घरहरू चाहिँ दामी तिनीहरूको त्यो स्याबी कसको पनि छैन घर भरे ब्याकग्राउन्ड हेर्दै गएको त अन्त मल्टी मिलियनियर्सहरू पहिल्यै लाइफ लिभ गरेर आएर मिनिमलिजम पट्टि लागेकोहरू रहेछ अन्त त्यो त वाट सेन्स डज द्याट मेक मी होइन त्यो पहिल्यैदेखि त्यो च्यास्ट पाराले लिभ गरेको हो भने पो डिफ्रेन्ट होइन आजकल त मिनिमलिजम के भन्नु अब त्यो उयो वर्ल्डबाट डिस्कनेक्टेड के भन्नु अब नट ट्राइङ टु पोइन्ट फिङ्गर्स टुवर्ड्स एनी रिलिजन बट मोस्ट अफ द रिलिजनकोमा अब हेर्न अब रिलिजनमा आएपछि त मान्छेहरू मङ्क भन् कि नन भन् कि साधुहरू भन् होइन फादरहरू भन् उनीहरू त उनीहरूको त्यो वर्ल्डली प्लेजर्स वर्ल्डली डिजायर्सहरू त रिनाउन्स गरेर आएको हो नि त यो लाइफमा दे आर डिभोटिङ द लाइफ टुवर्ड्स गड होइन टुवर्ड्स द बेटरमेन्ट अफ ह्युम्यानिटी तर अब के देख्छ दे आर द वान्स गोइङ अराउन्ड इन स्प्याङ्की कार्स दे आर द वान्स ह्याभिङ द लेटेस्ट टेक्नोलोजिज होइन वेयर एज इट इज सो आइरोनिक एन्ड कन्ट्राडिक्टरी क्या काउन्टर इन्टुएटिभ हो नि यो त्यो बाबा आइदिएको थियो नि दार्जिलिङमा क्या त्यो कतिवटा गाडी लगाएर आइदिएको थियो हाम्रो ब्रो मैले नै देख्दिएको माथि के भन्छ मेफेयर अगाडि चाहिँ स्पोर्ट्स कार र कारले त्यो पनि चपर कस्टमाइज हमर पनि स्ल्याक्स बाबा भन्दाखेरि रिसेन्टली हि गट बेल रहेछ बिकज अफ डेथ थ्रेट्स हि गट जी सेक्युरिटी अरे त्यस्तो मान्छेले पनि अब रिलिजनको जाममा जसले राम्रो गर्छ उनीहरू त अब नर्मल अब ठिकै छ नि होइन अब but like these kind of people who take religion and turn it upside down and interpret it in a totally different and a wrong way and take advantage of it so people like के भयो तर मलाई त्यही कुरा चाहिँ पोस्ट दिँदैन क्या पहिलाहरू त्यही अब पहिला त्यस्तो पाराले सोच्दैन कि आजकल सोच्दाखेरि हुन्छ नि why are these people moving around in fancy cars having के भन्छ अब fancy technology with them होइन अब अहिलेको वर्ल्डले त्यो डिमान्ड गर्छ हाम्रोबाट बिकज हामी त यो वर्ल्डमा इन्टरवाइन छ नि त होइन वी हेभ टु गेट सिट डन टु सस्टेन आवरसेल्फ तर उनीहरूको त त्यो सबै त्यो गिभ अप गरेको कारण नै घर टु घर गएर आर्म्स माग्नु होइन त्यसरी सस्टेनेन्सको लागि हो नि त उनीहरूको त त्यो केही उनीहरूलाई बान्ने चिजै नहुनुपर्ने हो नि त अब वर्ल्ड यहाँ स्टार्ट हुन्छ भने हाम्रो वर्ल्ड यहाँ स्टार्ट हुन्छ भने उनीहरूको त यहाँदेखि डिफ्रेन्ट लाइन हो नि त होइन मैले यस्तो भनेको होइन कि लाइक अब उनीहरूले त्यस्तै गर्नुपर्छ भनेर भनेको बट द्याट इज द बेसिक थिङ वाइ दे गो टु प्रिस्टहुड मङ्कहुड होइन त्यो हो नि त सो अब आई डोन्ट नो वर्ल्डले अब यो मोडर्न टाइप अफ रिलिजन हो कि कस्तो हो बट रिलिजन पनि इट हेज बिकम अ वे अफ अर्निङ मनी नै त्यो आई लभ द्याट त्यो मुभी क्या त्यो पिके भन्ने मुभी छ नि
निकै त्यसमा रिलिजनको के अनि त्यो आई ओपनर नै हो नि त्यो मुभी I have not heard. त्यो त्यो पनि छ टेक इट इन अ गुड लाइट त्यो मान्छेले पिट्छ भनेर चाहिँ गणेश हो कसको चाहिँ गाला कस्तो होला सोच त ओ माई गॉड भन्ने मुभी थियो नि मजाको छ त त्यो पनि ओ माई गॉड दामी छ त त्यो लयरको हैन दामी छ त्यस्तो त्यही त यस्तो सटल ह्युमर भएको मुभीहरू विच क्यारिज अ बिगर मेसेज क्या दिस काइन्ड अफ मुभिज आर इम्पोर्टेन्ट ह्युमरसली मजाले एउटा त्यो दिने क्या दिमागलाई हिट दिने हुन्छ नि कमेडी हेज अलवेज बिन त्यस्तो लाग्छ अ पोइन्टर एट हुन्छ नि सोशल इस्युज पोलिटिकल इस्युज क्या अब इन अ सटल वे बट इट लिभ्स एन इम्प्याक्ट इन द भ्युअर्स माइन्ड क्या अ लाइट हार्टेड टेक अन फेरि अब यस्तो हो कि अ लाइट हार्टेड टेक अन ग्रेभ काइन्ड अफ इस्युज नि त्यो इस्युको महत्त्व नै हटेर जान्छ बेसी त्यस्तो भयो भने चाहिँ क्या बट कमेडी हेज अलवेज बिन अ पोइन्टर क्या इट हेज मैले इभन आई अग्री अन द्याट यसो नोटिस गरेँ किनभने अहिले रिलिजियस आजकलको रिलिजियस लिडर्सहरूलाई चाहिँ आई डोन्ट रियली लुक अप टु देम क्या अब हाम्रो घरहरूमा त अब त्यो रिलिजियस लिडर्सहरू भनेपछि अब सबैको एउटा त्यो धर्मको हुन्छ नि त होइन क्लोज हुन्छ नि त हाम्रो घरको त्यस्तोहरूसँग अब त्यो हाम्रो पट्टिमा जानेहरूलाई होइन तर मलाई चाहिँ त्योबाट इन्ट्रेस्ट लाग्दैन क्या बिकज दे कमान्ड दिस फल्स काइन्ड अफ रेस्पेक्ट हुन्छ नि एज इफ लाइक दे टक टु गड एभ्री डे टाइपको खालके हुन्छ नि नो द्याट इज अल बुलसिट नि अब त्यो त एउटा ह्युमन एन्ड सुपर नेचुरल कुराको त्यो कनेक्सन हुन्छ नि त त्यो त होइन त्यो त अब मेरो त्यो रिलेसनसिप मैले हेर्नु पर्यो नि त आफै अब हाउ क्यान द्याट पर्सन बी माई मिडियम हुन्छ नि द्याट क्यानट ह्यापन नि इट्स जस्ट देयर टु लाइक ज्ञान दिनु सक्छ त्यो पुस्तकको बारेमा त्यो रिलिजियस बुकको बारेमा इज देयर फर द्याट इज देयर टु मेक पिपल अन्डरस्ट्यान्ड होइन वाट इज वाट बट इज नट देयर टु कमान्ड रेस्पेक्ट होइन इज नट देयर टु लिभ अ ल्याभिस लाइफ आउट अफ द मनी द्याट गेट्स डोनेटेड टु मन्दिर एन्ड अल अफ द्याट होइन एक्स्ट्राभेगेन्ट अफेयर भइसकेको छ नि एक्स्ट्राभेगेन्ट अफेयर भइसकेको छ त्यो भन्छ नि अब त्यो साहेब अब त्यहाँबाट पनि अब कुनी कति किलो सुन निकाल्यो कुनी कति किलो यो निकाल्यो त्यो निकाल्यो अब कहाँ where does it come from what was the purpose of having such अब हुन्छ नि wealth हैन अब यो अहिले सद्गुरु छ नि आई सब्सक्राइब टु हिज फिलोसफिज बिकज उसको फिलोसफी इज लाइक भेरी प्र्याक्टिकल टाइपको क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली चाहिँ होइन अब कतिवटा कुराहरू चाहिँ इट्स क्वाइट रिलेटेबल क्या अहिलेको यो एज एन्ड जेनेरेसनमा वाट एभर इज ह्यापनिङ इन एन्ड अराउन्ड मोर अफ अ रिलिजियस गुरु भन्दाखेरि पनि हि सिम्स लाइक अ लाइफ कोच टु मी क्या आई लुक एट हिम द्याट वे हुन्छ नि त्यो पाराले हेर्छु म रिलिजियस गुरु भन्दा चाहिँ अब इट्स नट द्याट आई गो डिप इन्टु हिज टिचिङ्स एन्ड अल अफ द्याट बट देन वेन एभर आई कम अक्रस हिज पोस्ट एन्ड वेन आई रिड हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ क्या मजाकै लाग्छ अरू सोइलको चाहिँ सुनेको थियो पडकास्ट विथ जो रोगन कि त्यो चाहिँ मजाको लागेको थियो दामी थियो त ब्रो वेल पुट makes sense yeah whatever he says सबै त हेरेको छैन बट लाइक द्याट सोइलको चाहिँ मलाई अलिक ठिकै लाग्यो क्या मैले त्यही त्यो जोरोगनकै पोडकास्ट नै हेरेको त्यो के भन्छ त्यो मजाले बोलेको अरूहरू पनि हेरेको छु होइन हि इज काइन्ड अफ विटी पर्सन नि त है एन्सर फ्ल्याट आउने क्या ठिकै छ अब लेट्स नट गो डिप इन्टु दिस अनि अब तर पनि रिलिजियस लिडरहरू चाहिँ हल्का रेन्ज ओभर अब रिलिजन पट्टि गयो भने अब त्यस्तो ब्याकल्यास त पाउँछ हो अब हैन वी शुड रिलिजनको बारेमा देयर शुड बी अ डिफरेंट होल उयो सेसन टाइप के बिकज इट्स अ ह्युज टपिक हुन्छ नि And I don't know why people take it to heart है त्यस्तो डरलाग्दो फेरि हामीले अस्ति पनि कुरा गरेको थियौँ नि अब द्याट म्युचुअल रेस्पेक्ट छ भने त अब देयर इज नो ग्राउन्ड फर दिस नि खासमा के भन्छ त्यो कन्फ्लिक्ट हैन हाँसउठ्दो कुरा चाहिँ अब त्यो कस्तो खालको त्यो बदमास गुन्डा खालको मान्छेहरू पनि अब पहिलातिरको हल्का अब 50-55 पुग्नु थालेपछि चाहिँ भजन सुनिरहेको बिहान रिलिजनपट्टि टल्किदिइरहेको क्या त्यस्तो हुँदो रहेछ मान्छेहरू मैले कति देखेको छु कि रिलिजनपट्टि ढल्किनु थाल्दो रहेछ एज डकुमेन्ट्रिजहरू क्या अब लाइक मर्डरर्स एन्ड सबै अब ग्याङस्टर्सहरू होइन
they're like after religion adopt they're like they're following that ramro khake path good path like sida khake path. So I've seen a lot of people like that त्यस्तो भएकोहरु अब यो उयसहरुमा documentaries हैन ग्याङ्स्टरहरु त्यो हुँदो रहेछ अब त्यो जेलमा बसेर चाहिँ अब त्यो पढ्दै अब religious textहरु बुक्सहरु पढ्दै then after they're trying to reform their life repent गर्दै होला नि अनि actually religion is the only factor that doesn't judge people in the area because it is an intangible thing first and like first before law and order first way to assert law and order to the common people was religion it was a means of law and order because thunderstorms and lightning simple example thunderstorms and lightning people used to consider that God is angry with them earth natural calamity they used to think that the higher power whoever is above is angry and so they need to take care of their surroundings, take care of themselves, walk in a good path and when they started professing and practicing good practices towards their immediate surroundings and towards other people instances the faith and belief of people started getting stronger towards religion and decades intertwined मलाई रिलिजनको अब मैले जति हेरेको छु त्यो एउटा चिज चाहिँ पुरा उद्देश्य लाग्छ मलाई अब हाम्रो भन्छ नि जस्तो अब सपोज अब ईदमा हैन अब ईदका चाँद अब त्यो क्रेसेन्ट मुन र त्यो तारा चाहिँ अब त्यो ठिकै अलाइन हुन्छ त्यो दिन चाहिँ ईद हो भनेर चाहिँ पहिल्यै भनिसक्दै हुन्छ नि अब यो डेटमा चाहिँ हुन्छ भनेर त्यो हो लोसारमा पानी पर्छ भन्छ हैन भर्तिराकै हुन्छ हो अब हिन्दूको पनि यस्तो के छ नि अब हैन गुरु पूर्णिमामा फुल मुन हुन्छ भन्छ हैन फुल मुन त्यही त अब हाउ क्या अब यस्तो चीजहरु हैन त्यो चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रिगिङ it's very intriguing कि on the main को यस्तो पनि जस्तो लाग्छ के अस्ति यो र मेरो गफ हुँदै थियो क्या त्यो सिलगढी जाँदा त्यो हुँदै थियो नि ह्युमन सिभिलाइजेसन को पीक को बारेमा क्या त्यो पनि that was something to ponder upon है अब त्यो पिरामिड्स अफ गिजा हैन तीनटा यस्तो छ हैन तिनीहरुको त्यहाँ त्यो स्टार सँग अलाइन छ माथि त्यो कुनै चाहिँ उयोसँग I don't know the name exactly but त्यो तीनटा स्टार सँगै अलाइन छ and the distance also from the top to the star को त्यो distance convert गर्दाखेरि ground देखि त्यो pyramid को height सम्म पनि सेम छ रे distance and it's sound proof त्यो pyramid त्यो engineering हेर्न अब त्यो टाइम को pyramids of Giza र अझै एउटा pyramid पनि through I don't know if the latitude matches or the longitude matches so it aligns I say एउटा यता त्यति बेला they had such kind of technologies हैन and the अहिले we are thinking that human civilization is about अहिलेसम्म पीक भएको छैन तर पीक हुन्छ भनेर भन्दैछ हैन but what if त्यो टाइमहरुमा ह्युमन सिभिलाइजेसन पीक भएर चाहिँ त्यो फेरि क्या त्यो सकेर चाहिँ हैन फेरि we started टाइप को क्या and we are walking that path किनभने नयाँ टेक्नोलोजीहरु त जति पनि आउँदैछ त्यो पुरानो स्क्रिप्चर्स त्यो पेन्टिङ्स आर्टहरुमा त देखिरहेको हुन्छ नि त हैन कतिवटा त्यो अहिले चलाउने चीजहरु त्यो टाइम देखिन के रहेछ त्योहरु सोच्दाहरु चाहिँ क्या त्यो कुराहरुमा त there's no end to it like a new cycle हैन peak human civilization peak भएपछि new cycle again खालके फेरि म त बेला बेला सोच्छु हैन लाइक अब यस्तो एस्ट्रोनोमीमा आई रिसेन्टली अब started getting fascinated by all these things नि अन्त त्यो अब कति बिलियन्स इयर्स बाद चाहिँ अब एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी एन्ड मिल्की वे ग्यालेक्सीले चाहिँ कोलाइड अरे क्या अन्त अब हाम्रो यस्तो चीजहरु सोच्दाखेरि हुन्छ क्या मलाई सोच्छ टु ग्यालेक्सीज कोलाइडिङ अब हैन अब त्यस्तो कुराहरु कहाँसम्म चाहिँ पुग्छ क्या अब ह्युमन रेस चाहिँ हाउ फार विल वी रिच भन्ने क्वेसन क्या इट कम्स इन माइ माइन्ड क्या and that day when
पोस्ट हो कि त्यसमा चाहिँ नासाले चाहिँ फोटो खिचेको छ एउटा हैन अनि त्यो फोटो चाहिँ के हेर्यो भने त्यो पास्टमा बिग ब्याङको एक्सप्लोजन हुँदाखेरि प्लानेट्सहरु छुट्टिँदाखेरि ग्यालेक्सीहरु छुट्टिँदाखेरि चाहिँ त्यो फोटो चाहिँ अहिले खिच्दाखेरि चाहिँ बट द्याट थिङ इज एक्चुअली पास्टमा हुँदैछ क्या त्यो फोटो चाहिँ अहिले खिच्दैछ त्यही त यस्तो छ नि अब द स्टारबाट जुन चाहिँ लाइट आउँदैछ नि अब द्याट्स अब कति अब light years away हैन अब you're actually looking at the past क्या because that light has it has traveled त्यत्रो लामो through that amount of time हैन and it's reaching now अब अहिले त्यहाँ जे हुँदैछ that will only be visible after that many light years क्या त्यो चाहिँ यहाँनिर त्यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ अब bro हुन्छ अब अन्त पास्टको फोटो चाहिँ अहिले देख्दैछ क्या अब somewhere in some planet if they are watching हैन they might see dinosaurs on earth क्या because अब it's पहिलाको त्यो देख्छ नि त त्यहाँनिर हैन त्यस्तो पाराले हेर्यो भने तर ह्युमन रेस पनि एक्सटिंक्सनमा आउँछ होला नि है आउँछ नि ब्रो आउँछ नि अब तेरो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट तेरो सन burn अब it won't burn forever हैन सन चाहिँ अब त्यहाँबाट घाम अब once it dies supernova हुन्छ supernova भएपछि it slowly starts becoming उदेश के रे यो अब ब्ल्याक होल जस्तै हुन थाल्छ हैन माइनर and खासमा अब we are taught कि sun is the center and अब planets revolve around the sun हैन खासमा it's not like that because the sun is also moving and we are moving along with it नि यस्तो हुन्छ अब we are headed in a direction अब त्यहाँनिर अब once we come close to a black hole अब त्यसको त्यसले डल्लै ग्यालेक्सी नै तान्छ अब हाम्रो ग्यालेक्सीको ग्राभिटी र एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सीको ग्राभिटी इज पुलिङ इच अदर अब one day they will collide हैन अब त्यो कोलाइड हुँदा त सर्भाइभलको त चान्सै छैन नि अन्त that's what I think क्या that last day on earth who's going to be the last person standing क्या भन्ने नि त्यस्तो अब सोच्दा it will happen and अब we all will be dead right now but our particle our body remains will be scattered in the universe त्यस्तो बारे सोच्दाखेरि चाहिँ लाइक आम्बो फेरि एपी डर पनि लाग्दिन्छ क्या देन कसरी स्टार्ट हुन्छ होला है अर्को लाइफ त्यही भनेको मैले लाइक म्याटर क्यान neither be destroyed nor created नि त हैन So after we die also हाम्रो बडी त अब म्याटरै भयो नि त हैन अब के हुन्छ यो सानो अब हाम्रो बडीको पार्टिकल्सहरु चाहिँ के अब कहाँ गएर चाहिँ कहाँ पुग्छ होला भनेको नि त्यही त अब इफ युर उतेस अब जलायो भने त अब त्यो बग्दिन्छ त्यो हैन खरानी भएर and if you are buried अब you go back to earth you become soil बट मलाई चाहिँ इच्छा चाहिँ के छ भने molecules सानो एटम हेरेर त केसँग त इन्टरलिङ्क हुन्छ होला नि त सो के मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ इच्छा के छ भने मलाई चाहिँ गाड्दियोस् हैन त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो मलाई गाडेको माथि चाहिँ दामी रुख रोप्दियोस् क्या पनि के छ त त्यस्तै गरिदिने क्या अब यो उसलाई चाहिँ ट्री सँगै रोपिदिँदो रहेछ सो यस्तो हुन्छ नि त अब आइडिया जोड्दिहाल्छ नि त के गरेको यस्तो मेरो आइडिया Neil deGrasse Tyson ले दामी भनेको छ यो चाहिँ I come across this post निकै अगाडि कि अन्त उले चाहिँ भनेको छ अब लाइफ फर्म अब हैन when we are born it's a waste of energy अब त्यसलाई बर्न गर्दाखेरि your body अब त्यो एनर्जी जुन चाहिँ छ it converts into heat energy light energy हैन र साउन्ड अब but like when you're buried that energy ले गर्दाखेरि चाहिँ अब it gives अब you become food for अब so many अब microorganisms हैन you become food for अब small insects हैन and then अब fungus त आउँछ जे पनि another thing त्यो हल्का deviate भयो कि but like fungus चाहिँ अब is यस्तो important for ecosystem रहेछ कि that's a totally different topic sorry अब fungus अब is there हैन अब फंगसहरु इन्सेक्ट्सहरु तेरो माइक्रो अर्गानिजम्सहरुको लागि अब it becomes a thriving ground हैन and once you are buried चाहिँ अब it gives birth to अब प्लान्ट्सहरु अब नभा अदर अब के भन्नु माइक्रो अर्गानिजम्सहरु नि हैन so I feel that's a better way to go out yeah as than be burned
हो नि बर्निङ त तेरो अब उयो हो नि त हिन्दू रिचुअलमा आएको थियो पहिला एन्ड अब रिलिजनले नि अब इट्स वे अफ लाइफ नि त सो बर्न चाहिँ किन गर्थ्यो भन्दा चाहिँ वेन पिपल ह्याड इन्फेक्सियस डिजिजेस नि पिपल वाज स्केयर्ड टु बेरी देम इन द ग्राउन्ड क्या सो दे युज टु बर्न पिपल त्यो अब त्यो असतमै मेटेर जान्छ भन्ने टाइपको हुन्छ नि त्यो कास चाहिँ हेरेर ल्यायो भने चाहिँ बट या इभन आई वान्ट टु बी बेरिड हुन्छ नि बेरी गरेर चाहिँ दामी रुख रोप्थ्योस् ठुलोबाट 100 साल बाद पिपलको यत्रो रुख भएर बस्नु पाइदिउँ न होइन हाँगै हाँगा कस्तो मजा हुन्छ होला टक्कै मेरो रुखको चक्कै अब सोच्नु अब यस्तो इमेजिनेसन आइदियो मेरो के भन्छ मेरो म मरेको त्यहाँनिर रुख रोप्दै अरे होइन त्यहाँदेखि यत्रोबाट ट्रङ्क भएको अब पिपलको रुख होइन त्यहाँदेखि चाहिँ अबको कति 100 सालहरू बादमा चाहिँ त्यो रुख ठुलो भएको हुन्छ हाँगे हाँगा भएको हुन्छ ग्लोबल वार्मिङ कहाँ पुगेको हुन्छ होइन तर म एक्लै लोन त्यहाँनिर सेट दिँदै गरेँ दुईजना कपाल आएर टक्कै त्यहाँनिर लागि बुझ्दाखेरि चाहिँ टक्कै हाँगा ल्याएर ट्याप्पै पक्रिँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला फेरि तितेपाती पनि नामी नि अन्त के लागेकोमा तितेपाती चलाउँछ नि भइदियो तितेपाती छर्किँदाखेरि के छर्केको होला तितेपाती हो भने के छर्केको होला बुझिहाल्यो समझ रह्यो त्यस्तो इमेजिनेसन यसले त मलाई खत्तम बनाइदिइसक्यो आफ्नै खिल्ली उडाइरहेको हुन्छु हो हिजो पनि एक्टिभिटिज बेसी हो सुत्नु नपाइदिएको आज आँखा दुखेर चेस एक्टिभिटिज है तर मजाको मान्छे छ है यो हेभी छ नि तितेपाती कस्तो सोचेको पिपलको रुख भएर बस्छु भनेर तितेपाती पो अरे हाम्रो मलाई त दामी लाग्दिन्छ पिपलको रुख साँच्चै भनेको हेर्दैखेरि कस्तो त्यो अब ह्युज खालके हुन्छ मोस्ट ठाउँमा सेड दिने पनि त पिपलकै रुख हुन्छ याद गरेको छ ठुलो भएर एन्ड पिपल वर्शिप पिपल नि त people worship people को tree and I am the people now I will become people will worship people sorry I deviated बिचमा मेरो उयो भइयो एउटाको ट्याक्टिक एक्टिभिटिज सबसे त्यो वाइड रुख त कहाँको छ एउटा देशमा छ है कति इयर्स ओल्ड होला त्यो ट्री त्यो क्यालकाटाको बोटनिकल गार्डनमा पनि छ नि हाम्रो त्यसको त त्यो कुन चाहिँ मेन ट्रङ्क हो कुन चाहिँ ब्रान्च हो डिफरेन्सिएटै गर्न सक्दैन अरे नि त्यो ब्रान्च बेसी निस्केर त्यो तल आएर त्यो पनि फेरि ग्राउन्डसँगै पुग्दैन क्या अब खतरा छ त्यो मलाई तर रुखहरू काटेको मन पर्दैन आई डोन्ट लाइक क्या रुखहरू काटेको हुन्छ नि कस्तो रुख होइन रुखहरू अब कति 100-200 साल पुरानो रुखहरू हुन्छ नि अब त्यो पिपल फियर द्याट अब यो रुख चाहिँ झर्छ होला भनेर काट्छ नि क्या डिफोरेस्टेसन हेभी गर्छ नि त अब त्यो कमर्सियल पर्पसहरूको लागि पनि क्या अब यु टेक ट्रिज बट यु डोन्ट गिभ ब्याक नि त मान्छेले दे डोन्ट गिभ ब्याक नि त अब एउटा ट्री काटो अब तिमी त्यो प्लानिङ गरेर रुख रोप न होइन रुख रोपेर त्यसलाई त्यो गिभ लाइफ ब्याक इफ यु टेकिङ अ लाइफ ब्याक गिभ लाइफ ब्याक नो अस्ति गान्तोकमा पनि सेम सिन भयो थियो माथिको एसटिएनएम हस्पिटलमा सम 100-year old ट्री चाहिँ पिपल वर प्रोटेस्टिङ नकाट्नु भनेर होइन सो त्यो प्रोटेस्ट माला गोली बेलुकै काट्दैछ डाङडुङ बिहान उठ्दा त नाङ्गै केही थिएन त्यस्तो पुरानो ट्री हो मलाई त्यही चाहिँ माया लाग्छ क्या अब कमर्सियल पर्पसको लागि चाहिन्छ ट्री बट देन कमर्सियल पर्पसको लागि कमर्सियल पाराले रोप्नु पर्यो त्यो पाराले प्लानिङ पनि गर्नु पर्यो नि त होइन सो लाइक इफ यु कटिङ डाउन दिस मेनी ट्रिज यु निड टु बी प्लान्टिङ दिस मेनी ट्रिज It's not like you plant गरेपछि रुख उम्रिहाल्छ नि त you have to like nurture it for कति months almost a year someone you have to of course then if you have the authority to cut a tree and then sell it off then you also should have that in you to plant trees and then proper planning that is the reason people don't really plant again very garden because it's a lot of effort to nurture it so people they back out from तिमीलाई थाहा छ त्यो पेटिसन जस्तो आएको थियो क्या पुरा नेटमा फेमस थियो नि
if you sign this petition, we'll plant 80 trees for you. I know that is true, bro. I signed that. I signed that. It was Tata ko, bro. I still get emails. I still get emails. This go, yeah. The Tata ko initiative. Okay, they do it. They do it. I think a tree is named after us. No, मैले पनि गरेको थिएँ हैन through you. तोरो मैले गरेको थिएँ नि. तोरो मैले गरेको थिएँ नि. स्प्याम मा अस्ति नै चेक गरेको कि त्यो मेल आउँदो रहेछ. It's been like कति 3-4 years अगाडिको कुरा पो हो त यो टाटा को initiative. And it comes along like every year type ko kya. They do this initiative. Like a tree is named after us somewhere there. It is named after us somewhere in this world. India mein ho bhanne hain है. अब it's somewhere out kya. Might be a sapling. त्यस्तो खालके. Along those lands अब. त्यही कारण चाहिँ क्या रुखले समाए गर्नुपर्छ. On the key, what were you discussing about? अब D-Day, Apocalypse, Andromeda Galaxy र हाम्रो galaxy colliding, human race extinction. When the human race becomes extinct, what will be another seed of another life, right? Or life. ठिकै मिल्नु पर्यो नि सबै कुरा अब तेरो temperature wise, atmosphere wise. अब भन्छ त but like अब NASA has discovered Earth-like planets, which are habitable. Life form does not. I think people take it quite to a next level. Life form aliens was even if you find a bacteria, and if you find microorganism, it's a huge thing. There's scope for life. People will like transfer their consciousness into a machine and then they send it to space. It's happening on the meta ma. Sound metaverse ma pani one girl got molested. Metaverse ma pani one girl is getting molested. मान्छेहरुलाई के यस्तो त के कुरा हो नि छोड्दै यस्तो त अब के एक्सप्लेन पनि गर्न सक्दैन अब त्यो कस्तो खालके के हो हैन सो व्हाट आई वाज त्यो उयो क्या यो वर्ल्डको यो अब हामी द वर्ल्ड दैट वी लिभ इन को नि प्राइम उयो टाइम चाहिँ नि होलोसिन भन्ने थियो यु गाइज नो अबाउट दिस होलोसिन not exactly यो होलोसिन भन्ने चाहिँ इट वाज सच अ पिरियड इन द हिस्ट्री अफ म्यानकाइन्ड अरे कि त्यति बेला चाहिँ नि एभ्रिथिङ वाज एन अप्टिमम ब्यालेन्स अरे क्या एभ्रिथिङ यो एयर पनि यस्तो क्लिन थियो अरे हैन यो वर्ल्डमा अब ग्रीनरी पनि एकदम पुरा थियो अरे एनिमल्सको त्यो जुन चाहिँ चेन छ नि त्यो पनि पर्फेक्ट थियो अरे वेल ब्यालेन्स थियो अरे त्यति बेला चाहिँ नि द वर्ल्ड इन इटसेल्फ विदाउट द ह्युमन पपुलेसन वाज एट इट्स पीक रहेछ क्या यो उयो छ नि डेभिड एटनबरोको त्यो अ लाइफ अन अ प्लानेट भन्ने I think every one of us who has a Netflix subscription should watch that. क्या दामी एक्सप्लेन गर्दैछ ब्रो होलोसिन चाहिँ यस्तो लाग्दो भिजुअली प्लिजिङ बनाइदिएको छ कि यु क्यान जस्ट सी क्या त्यो अब त्यो बिहान उठ्दाखेरि त्यो खोलाको माथिबाट त्यो भेपर भएर मिस्ट आइदिरहेको हैन दामी छ होलोसिनको त पर्फेक्ट अरे त्यहाँदेखि चाहिँ इट स्टार्टेड गोइङ डाउन अरे क्या अगेन एन्ड इट विल कम ब्याक when the human race gets extinct again. Bro, human race extinct भयो भने नि the first and foremost चाहिँ तेरो fungus will play a huge role क्या तेरो fungi चाहिँ यस्तो छिटो उदेश अब spread पनि हुन सक्छ they are interconnected अब त्यो chain linkहरू यस्तो छिटो बनाउँदो रहेछ and they spread अब यस्तो मजाले हैन अन्त अब प्लस उनीहरुको अब they need bare minimum for about this to thrive रहेछ नि and once that fungus sets in up then it gives ground for other about this insects and plants other living organisms खतरा रहेछ नि fungus पनि त्यहाँदेखि यो ह्युमन रेस एक्सटिन्क्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो एनिमल्सहरु पनि सबै एक्सटिन्क्ट हुन्छ नि यो वर्ल्डमै any life form है and अब मलाई चाहिँ एउटा चीज यस्तो फ्यासिनेटिङ लाग्छ कि यो चीज क्या यो पानी अब विदाउट दिस
nothing would have happened. Yeah. अनि है पानी चाहिँ यस्तो डरलाग्दो चिज हो कि अब तर water bodies are the least explored उयो है फेनोमेना यो वर्ल्डको कति पनि एक्सप्लोर गरेको छैन रहेछ नि त वाटर बडिज है अहिलेसम्म पनि त्यो सम क्रिएचर्स क्रपिङ अप कहिले नदेखेकोहरू क्या साइन्टिस्टहरूले पनि 70% of Earth is water भन्छ अन्त ल्यान्डै त अब तेरो एन्टार्क्टिका wasn't discovered until when until त्यही त त्यस्तो बेसी भएको छैन नि ल्यान्डै त एक्सप्लोर गरिसकेको छैन अब वाटर त छोडिदिन्छ प्लस अब once you go down to a certain depth नि the water pressure gets उतेस नि अब त्यो वाटरको वेटले अब त्यो प्रेसरले त्यो उतेस गर्दाखेरि अब it's physically impossible to अब हुन्छ नि to be त्यस्तो deep वाटरमा त्यस्तो डेप्थमा अब त्यो बस्नु अब it's not practical अब त्यो गर्नै सक्दैन ल्यान्ड मास पनि सबै त एक्सप्लोर भएको छैन होला नि सम प्लेसेस अफ सबै त कहिले गरिसक्नुहुन्छ I don't think so तर सबसे डरलाग्दो घुमेको देखेको एक्सपिरियन्स गरेको मान्छे डेभिड एटनबरो नै रहेछ एक्सप्लोर त एउटा अब we don't even have to go far क्या तेरो बे अफ बेंगलमै सेन्टिनल आइल्यान्ड्स नर्थ सेन्टिनल आइल्यान्ड्स इट्स सेन्टिनलिज पिपलको अब they are totally अब हुन्छ नि out of contact with the अब outside world नि अब it's just that island क्या त्यहाँको मान्छे बारबेरिक रहेछ नि या प्रोटेक्टेड है त्यो प्रोटेक्टेड भन्दा अब it's your band they've considered Indian government has banned any person from visiting that and they are very good रहेछ नि मैले अस्ति डकुमेन्ट्री मात्रै हेर्दै थिएँ एउटा मान्छेको this guy from US he was into फेरि coming back religion he was into Christianity and he came across this अब रहेछ नि त कहाँनिर चाल पाएछ क्या सेन्टिनलिज आइल्यान्ड छ सेन्टिनलिज पिपल छ दे आर भेरी बारबेरिक अब होइन उनीहरू अझै प्री हिस्टोरिक एजमै छ अन्त he चाहिँ wanted to go to Sentinel Islands and teach them about Christianity अरे होइन अन्त he bribed a couple of fishermen and those fishermen took them on a boat अब fishermen पनि डर त लाग्छ नि होइन अब त्यो उसलाई कतिको छेउमा मात्रै पुगेर अब चाहिँ आफै जा टाइप्सको भन्दैछ होइन त्यो मान्छे चाहिँ आफै गइदिएको रहेछ कि मार्दैछ सेन्टिनल कतिजना मान्छे त्यसरी गएको छ अरे कि ब्रो त्यो अब नआओस् भने चाहिँ त्यो कोस्ट लाइनमा चाहिँ क्या गाँड देख्छ अरे अब त्यो क्रस जस्तोमा झुन्डाएर चाहिँ गाँड देख्छ त्यो मारेका मान्छेहरूलाई चाहिँ दे आर टोटली अनटच नि अझै छ होला नि यस्तो ट्राइबहरु कति छ होला नि ट्राइबहरु साउथ ईस्ट एसियामै पनि जस्तो लाग्यो इट्स अ ग्रुप अफ पिपल इट्स अ कम्युनिटी हैन अब who can swim very well क्या who can swim better than yes फिशिङ जान्छ हैन त्यतिकै फिशिङ जान्छ त्यतिकै गइदिन्छ नि उनीहरु and they have the capacity to hold their breath for ungodly time they are elite अब swimmers पनि अब in the what पानी सित त अब it's like हुन्छ नि हामी ल्यान्डमा हिँडेको जस्तै हो उनीहरुलाई पानी चाहिँ तर साच्चै ह्युमन बडी क्यान अड्याप्ट टु एनीथिङ रहेछ क्या आम्बो it can adapt to anything रहेछ साच्चै it's only our brains that limit us भन्छ नि ठिकै हो नि आम्बो त्यो मान्छेहरु हेर्दाखेरि अब एन्टार्क्टिकाहरुमा सर्भाइभ गर्ने बस्नेहरु रेसिडेन्ट्सहरु हेर्दाखेरि हैन डेजर्टहरुमा सर्भाइभ गर्नेहरु हेर्दाखेरि म छक्कै परेको ब्रो दे आर लिभिङ इन अ shack they are literally living in a shack with no AC no fan nothing soaring temperatures of 50 degrees Celsius त्यही त herding cattle त्यही त अब एडाप्टेसन अब र एभोल्युसन अब त्यही त सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट चाहिँ त्यही हो क्या त्यही हो द्याट्स हाउ ह्युमन बडीको तर एडाप्टेबिलिटी चाहिँ है ह्युमन बीइंग्स आर अन टप अफ द फूड चेन हैन and it doesn't like affect the ecosystem like मान्छेहरुले खाली अब they are like consuming मुनि go and then अन्त त्यही कारण नि अन्त तेरो यो चिकनहरु पोल्ट्री हुनु थालिसक्यो अन्त त्यो उयो के भन्छ तेरो यो पिगरीजहरु आउनु थाल्यो सो अब त्यहाँनिर ओन्ली फर ह्युमन कन्जम्पसन खालके लाइफ स्टकहरुको सबै इट्स बिकमिङ अ चेन टु सर्भ द ह्युमन रेस नै नि त सबै यसरी हेरेलाइज भने त तैले फार्मिङहरु त्यही त हो एपेक्स प्रेडेटर अहिले फेरि आम्बो त्यो त्यस आउने रहेछ नि चिकन व्हिच इज अब हुन्छ नि
made in the lab, yeah. Yeah. They've taken cells from chicken and the artificially lab ma grow garera, it's artificial chicken. They are doing अब यो जेनेरेसन अब यो हाम्रो अहिलेको ह्युमन रेस चाहिँ नि एडभान्स भइसकेको छ हेरेर ल्यायो भने चाहिँ नि द थिङ्स द्याट आर गोइङ अन इन द वर्ल्ड द वे पिपल आर ट्राइङ टु फाइन्ड वेज टु यु नो सफाइज देयर फुड ह्याबिट्स त्यस्तोहरू चाहिँ पिपल स्टार्टिङ टु फाइन्ड आउट डिफ्रेन्ट वेज क्या अब यो भिगन चिकनहरू हेर्न अब हेर्दाखेरि bunch of vegan chicken, it's a green dot but it's chicken, it tastes like chicken, is like chicken, then beef but like it's vegan. Vegan को चाहिँ म एउटा चिज चाहिँ बुझ्दिन अब they've opted veganism for a reason नि त हैन अब vegetables खान्छ हैन अब they don't touch animal products. Why do you have to name it after त्यसको अब हुन्छ नि non veg product vegan chicken why जेको काँक्रा भने काँक्रा भन हैन बैगुन भने बैगुन भन हैन vegan chicken अरे अब vegan meat अरे why अरु के नामहरु दिनु नि अब people want to eat but they don't want to eat also कस्तो खालके उयो है गिमिक जस्तो लाग्दिन्छ मलाई त साच्चै भनेको त्यही त त्यो गिमिक जस्तो लाग्दिन्छ नि मलाई अब if it's something त्यसले बनेको भन नि त if you are vegan अब हैन काँक्रा खाँदैन काँक्राको हो भन हैन यो प्याजको हो भन लास्टमा ब्रो केले बनेको हुन्छ सोयले बनेको what's the difference between a vegan and a vegetarian a vegetarian चाहिँ दुध सुध खान्छ नि हैन vegan चाहिँ they don't touch any उदेश क्या अब any animal product okay दुध पनि खाइदिँदैन चीजहरु पनि खाइदिँदैन केही खाइदिँदैन अब but अब they have to name it अब vegan chicken अरे vegan chicken nuggets vegan chicken burger why जेले बनेको त्यही भन न हैन कस्तो क्या अब कन्ट्राडिक्टरी अब त्यो त म त कस्तो गिमिक लाग्दिन्छ हौ vegan I don't know why कि मलाई पनि and they try to क्या अब क्रुसेडर्स हुन्छ नि कति जना चाहिँ क्या क्रुसेडर्स फर नो रिजन क्या अब उनै पर्छ पनि I'm doing this okay you do it you're doing it for the world okay, let me do my thing त्यस्तो चाहिँ छैन क्या अब उनीहरुलाई त्यो गर्नै पर्ने देखाउनै पर्ने क्या and they don't realize the fact that it's pretty difficult to sustain a vegan life क्या the amount of nutrition you need to derive from the products that you're having will cost money अब यो almond milkहरु soy milkहरु कस्तो कस्टली छ and majority of the people that they can't afford to buy a liter of milk that costs around 150-200 tambo it's difficult ni on the for an average man saro पर्छ नि त्यस्तो त हैन किन चाहिँ अब त्यो जबरजस्तीको क्या त्यो हुन्छ नि अब गर्छौ भने गर त्यो के मानेको it's just a dietary habit that people started following because of stomach problems क्या veganहरु चाहिँ stomach problems ले गर्दाखेरि अब यो dairy productsहरु खानु छोडे हैन अब then gluten free dietहरु हुन थाल्यो हैन then the term came to be known as veganism क्या त्यहाँदेखि चाहिँ अब जसले खानु थाल्यो त्यहाँदेखि त्यो लाइक अब त्यो त्यस्तो खालके भेजिटेरियन डाइट फलो गर्दा त यु विल फिल लाइट नि त अब बडी त लाइटै फिल हुन्छ नि त हैन त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो वेमा जानु थाल्यो बट इट्स अ भेरी निश मार्केट जस्तो लाग्छ क्या veganism चाहिँ मलाई युएसमा थ्राइभिङ होला हैन बट यतातिर सक्दैन जे भम ठिकै छ अब यो हो अरे हैन बट लाइक त्यो चाहिँ चित्तै बुझ्दिदैन क्या अब vegan अरे त अब why do they have to अब include that non अब chicken turn अब जे भम meat को turn चाहिँ in that name क्या अब doesn't make sense नि खानु त मन रहेछ त खानु त मन इच्छा त रहेछ त तिम्रो किन इच्छा चाहिँ रहेछ त अन्त खाने त्यसमा किन मारिरहनु हुन्छ हैन हैदी मलाई पनि कतिले भन्छ नि म भेज हो भन्दाखेरि हुन्छ नि अम्बो साच्चै नि किन के भन्नु म सानै जन्मदेखि नै भेज हो फेरि पिपल अब हैन अब because I understand हैन अब they have the taste of what it feels like to अब तिमीहरु पनि what it feels like to have meat हैन मिठो हुन्छ भने तर म त I have never had that taste नि त how will I miss out के चीज ट्राई गरेको छ भने पो I'll be missing out on that क्या हामी we are not vegetarian we eat chicken हैन but then हामीलाई त्यो ककरोच बनाएर दियो भने त हामीलाई कुन कस्तो हुन्छ नि खानु हैन तर अब त्यहाँ त खाइराख्छ हैन so त्यही हो अब if you don't know what it feels like then किन किनी त्यही मलाई I used to give this example क्या सी अब त्यो सोध्दाखेरि तिमी do you eat insects भन्दाखेरि नो भन्थ्यो हैन so it's the same for me क्या
त्यो बिलिटल गरेको टाइपले सुन्छ कि बट इन्सेक्टेरियन्स आर देयर नि त बट नन अफ अस हियर आर इन्सेक्टेरियन्स सो नो वान विल बी एबल टु इट इन्सेक्ट्स होइन सो इट्स द सेम फर मी किनभने आई हेभ नेभर ट्राइड द्याट सो आई विल नट नो वाट इट्स लाइक टु मिस आउट अन नट ह्याभिङ द्याट त्यो चाहिँ बुझ्दैन प्रायःको रियाक्सन नै त्यो हुन्छ आम्बो साँच्ची नै किन भन्ने खालको क्या पहिला त इरी लाग्थ्यो त्यो सुन्दा कि आजकल त ए ठिकै छ त्यो बानी हुँदो रहेछ क्या सुनेर एडाप्टेबिलिटी है क्यानिबलिजम गर्नेहरू कस्तो होला है मान्छे त्यो थियो नि होइन पहिला एउटा रुलर I guess in this dark web there are like recipes to cook human meat क्या like हातलाई कसरी बनाउनु खुट्टालाई कसरी बनाउनु भिला कसरी बनाउनु how to cook it भने there are like recipes for it on dark web तैले चाहिँ कहाँ चाहिँ मैले सुनेको I've heard about it and recipes to like how to cook your head how to cook human brain like डार्क वेबमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ लाइक अब वेन युआर सर्फिङ थ्रु द डार्क वेब त्यति बेला चाहिँ इफ यु बाई मिस्टेक इफ यु ल्यान्ड अप इन अ पेज वेयर दे सोइङ लाइभ मर्डर नि त्यो स्किप नै गर्नु सक्दैन अरे तेरो स्क्रिन कम्प्युटर स्क्रिन नै फ्रिज भइदिन्छ त्यो प्ले भइदिन्छ अरे इभन इफ यु सट डाउन यर ल्यापटप और कम्प्युटर द्याट वे नि इट द साउन्ड विल कन्टिन्यू कमिङ अरे त्यो हुँदो रहेछ ब्रो लाइक त्यो डार्क वेबमा चाहिँ people pay and then there's one guy like who will murder guys and then like people will pay telling them क्या कस्तो प्रकारले मार्नु भनेर क्या त्यसरी नै मारिदिँदो रहेछ मर्डर गरिदिँदो रहेछ and then people love watching that get people enjoy that त्यसमै पैसा कस्तो सेटिस्टिक होला कसरी हुन्छ यस्तो मान्छेहरु साइकै हो नि हाम्रो साइकाट्री वार्डमा सिधै एडमिसन सेटिस्टिक पनि हाम्रो यो त त्यही त मैले पनि सुनेको थिएँ क्या डार्क वेबमा चाहिँ मर्डरहरू पनि लाइभहरू गरेको देखाउँछ अरे होइन त्यहाँदेखि डिसमेम्ब्रेन गरेकोहरू पनि देखाइदिन्छ अरे हाम्रो पहिला एउटा मैले वाट्सएपमा भिडियो हेरेको थिएँ एउटा मर्डरको कि त्यो दिपले पठाएको दिप दर्शनले सेयर गरेको थियो स्कुल टाइममा एउटा अफ्रिकन मेल होइन बानेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो गोठ जस्तो ठाउँमा होइन हिज अलाइभ दिस वे अब यसरी बसिरहेको हुन्छ र त्यहाँदेखि टु पिपल कम कि सिधै भुइँ काटेर आन्द्राहरू निकालिदिन्छ भन्न त्यसको अगाडि एन्ड हिज लुकिङ एट हिमसेल्फ गेटिङ मर्डर्ड हुन्छ नि फेरि हिज नट डाइङ अल्सो अब त्यो त ह्यापन सो क्विकली कि अब त्यो सट्ट गरेर गरिन्छ त्यहाँदेखि काटेर भङ निकालिदिन्छ होइन रियल हो र अन्त अम्बो ब्रो इट्स ड्याम रियल ब्रो द्याट इज रियल किनभने त्यो भिडियो नि तर देयर इज नो वे द्याट भिडियो क्यान बी फर्स्ट किनभने त्यो पहिलाको त्यो टाइमको स्कुल टाइमको फोनहरू कस्तो खालको हुन्थ्यो द क्वालिटी इज अल्सो लाइक द्याट छेउबाट देखाइदिएको छु ब्रो यसरी त्यहाँदेखि स्लोली ही स्टार्ट्स बिकमिङ पेल त्यही मर्दिन्छ is it true that these Agori बाबाहरूले चाहिँ ह्युमन मिट खान्छ भनेर रिमेन्स खान्छ जलाको रिमेन्स इट्स लाइक अब इन्डिया अब लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ पशुपतिमा त्यो खरानी चाहिँ दल्छ हैन मुखमा खरानी दल्छ they consider themselves as scavengers ni the scavengers of god bhanera they consider themselves ni the so that is the way they live their life हैन अब 21st century human हो how do you become like that it's like the orthodoxy is embedded to a great extent yeah even हामीले पनि हेरेर ल्यायो भने some form of orthodoxy will be there in the back of our mind try and explain your view to them no they will think you're pagla kya yeah hand to hand type ko ni so abo unala ta they have a different kind of a mentality mindset kya abo jala ko tyo last ko remains haru ta khन्छ त्यहाँ त्यो खरानी दल्छ भनेपछि त अब it's done त्यही राम्रो अन्त त्यही त्यो स्कलहरु त्यो बोनहरु त राख्छ त्यो फिमरहरु हुन्छ नि क्या सबसे ठुलो त्यो बोनहरु टाइपको त्यहीहरु त राख्छ त उनीहरुले अन्त इट्स इजियर फर देम टु यु नो कल अब स्पिरिट्सहरु टाइपको थ्रु पिपलको त्यो स्कल त्यो बोन्सहरु टाइपको क्या इट्स इजियर फर देम अरे टु कनेक्ट टु अनदर पावर अनदर डिमेन्सन त्यस्तो खालके क्या एउटा सद्गुरुको भिडियो थियो नि हेरेको छस् तिमीहरूले मनसरोवरमा
मानसरोवरमा चाहिँ त्यो एउटा उयस मान्छेलाई चाहिँ सुपर नेचुरल एक्सपिरियन्स भएको हेरेको छस् त्यो भिडियो जो रोगनको पोडकास्टमा भनेको छु नि मैले त्यो पोडकास्टमा त्यो सुन्नुभन्दा अगाडि नै त्यो भिडियो हेरेको थिएँ कि त्यहाँनिर चाहिँ नि he doesn't do much एउटा त्यो वाटरको बोल हुन्छ कि बोल हुन्छ त्यहाँ पानी हुन्छ हैन एन्ड मानसरोवर चाहिँ नि ब्रो इट्स अ प्लेस वेयर देयर इज म्याड एनर्जी द्याट यु कान्ट कम्प्रिहेन्ड अरे क्या त्यहाँनिर चाहिँ it is a place where ancient people have stored the knowledge that they couldn't take with themselves when they died. Yeah, so it's a damn holy place. And you can never peak that mountain. No one has been able to until now. And the त्यहाँनिर चाहिँ frequency the energy नै यस्तो डरलाग्दो हुन्छ अरे कि अब त्यो जसलाई फिल हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यसलाई फिलै हुन्छ अरे people start crying त्यो out of the blue हुन्छ नि त्यहाँ पुगेर the kind of peace and calm they feel is a different kind अरे क्या मानसरोवर चाहिँ अन्त त यो मानसरोवर यात्रामा कति जान्छ so many people die also नि क्या because it is a very यो के भन्छ prone to natural calamity kind of a place नि अन्त त्यहाँनिर चाहिँ सद्गुरुले चाहिँ he takes this group of people okay to मानसरोवर यात्रा त्यहाँ चाहिँ एउटा लेडी अब I don't know about maybe people will call this orchestrated maybe it is also but त्यहाँ चाहिँ while I was looking at it it was seeming very real क्या त्यो lady चाहिँ she lies flat on the ground बुझिस् she lies flat on the ground and Sadhguru is at the side अन्त एउटा बोल हुन्छ वाटर बोल क्या त्यो वाटर चाहिँ यस्तो राख्दो vigorously भाइब्रेट हुन थाल्छ कि अब त्यो च्यान्ट गर्नु थाल्दाखेरि इट्स लाइक लिटरली बोइलिङ त्यो पानी चाहिँ बोइल भएर चाहिँ इट्स लाइक कमिङ आउट त्यस्तो टाइपले होइन देन चाहिँ उसले हात यहाँ राखिदिन्छ यसरी कि त्यो यति मात्रै राख्छ हात यसरी त्यो लेडीको उयसमा शिवर्स डाउन हर बडी vigorous शिवर्सहरू क्या बुझिस् डरलाग्दो त्यो कन्भल्जन टाइपको शिवर्स हुन्छ नि त्यस्तो देखाइदिएको छ कि त्यहाँदेखि एकछिन बादमा सी रिगेन्स अ कन्सियसनेस के भयो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ नि अब एउटा डरलाग्दो खालको फिगर देखेहरू भन्छ क्या समथिङ टुवर्ड्स द्याट इन्क्लाइन्स टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्सन अफ लर्ड शिव क्या त्यस्तो टाइपको डिस्क्रिप्सनहरू दिन्छ अन्त त्यहाँबाट चाहिँ अब उसको त्यो लाइफ एक्सपिरियन्सहरू चेन्ज भएको कुराहरू त्यस्तो के त्यो बादमा फलोअप पनि गरेको छ त्यो लेडीसँग होइन आई डोन्ट नो अब आई एम जस्ट अ भ्युवर मैले त्यो देखेँ इट्स प्रिटी रियल मेबी अर्केस्ट्रेटेड यु नेभर नो होइन बट द्याट प्लेस नो डाउट द्याट प्लेस मानसरोवर इज आउट अफ दिस वर्ल्ड टाइपको प्लेस रहेछ क्या पिपल रियली गिभ देयर हार्ट एन्ड सोल टु जस्ट सी मानसरोवर एकपल्ट क्या त्यो माउन्टेनलाई त के पो भन्छ ब्रो इट्स अहिलेसम्म कोही कन्कर गर्न सकेको छैन नि मानसरोवर आई थिङ्क मानसरोवर केदारनाथ हो केदारनाथ इज लाइक डरलाग्दो फिगर नि अब यहाँको आर्टिस्टहरूले डिपिक्ट गर्नु सकेको छ क्या इज लाइक डरलाग्दो अब त्यो हेर्दा नै डर लाग्ने खालके क्या अब खास त योगी हो भन्छ नि त लर्ड शिव त खास त योगी हो भन्छ नि त योगी डरलाग्दो फिगर क्या लेक मानसरोवर पायो त मानसरोवरमा लेक छ नि ब्रो त्यही लेकको साइडमा त्यस्तो भएको एन्ड चेक आउट त्यहाँको मपाङ को के हो यस्तो हैन द माउन्टेन अफ मानसरोवर माउन्ट कैलाश नै लेखिराख्छ त ब्रो माउन्ट कैलाश इज द माउन्टेन that no one has been able to climb or peak anyone who's tried has कैलाश पर्वत 6,000 meter peak रहेछ नि त है 6,638 meter unclimbed mountaineering prohibited currently त्यही त ब्रो सोच न why क्या no and anyone who has tried has died no one has been able to peak that and no one will be able to पनि भन्छ क्या यहाँको गभर्नमेन्टको के सिक्रेट एजेन्सीहरु छ कि अनि साच्चै त्यो के त्यो यस्तो यो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फर्मको एक्टिभिटिज नि त्यहाँ मानसरोवरमा पुरा छ अरे त एन्ड युएस मा एउटा छ अरे हो त्यस्तै ठाउँ कि त्यहाँ पनि एरिया 51 हैन एरिया 51 एभ्रीवन नोस नि त्यो मुभिजहरुमा देखाइबस्छ अरे यो चाहिँ मैले त्यो जो रोगनकै पडकास्टबाट चाल पाइदिएको त्यो युएस को यसमा चाहिँ त्यो एलियनहरुको प्राय जस्तो देखाउँछ नि ती देखाउँछ अरे कि एन्ड द्याट ह्यापन्स देयर अरे यो स्टोनमा I don't know maybe I forgot
something along the lines of these Yellowstone के त्यो छेउछाउ त्यस्तो टाइपको होला कि बट इन्डियामा चाहिँ हाम्रो यो मनसरोवरमा चाहिँ डरलाग्दो छ अरे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फर्म्सको एक्टिभिटिज क्या त्यहाँनिर यो म्याग्नेट गोज बजर्क भन्छ यो म्याग्नेट इलेक्ट्रोम्याग्नेट इट गोज हेवायर अरे क्या एन्ड त्यहाँबाट चाहिँ अब सेन्टहरू चाहिँ दे युज टु च्यानलाइज देयर एनर्जी अरे क्या त्यहाँनिर चाहिँ सो इट्स अ प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ टपिक इफ यु म्याग्नेट भन्दाखेरि अब केटा थाहा छ होला होइन लाइक अर्थ एक्सिस इज टिल्टिङ एट एन एङ्गल अब एभ्री इयर भनेर वान डे विल कम अरे क्या वेयर अब द एक्सिस विल टोटली अब हुन्छ नि उल्टा भइदिन्छ अरे क्या सो नर्थ पोल विल बिकम साउथ पोल विल बिकम नर्थ पोल अरे क्या सिजन्स विल चेन्ज अरे अब त्यसै पाराले whatever has a start will end भन्छ नि and we can just it just can be prolonged but then it can never be taken away so it will happen एउटा चाहिँ त्यो हेभी हुँदैछ आफ्नो फ्यासिनेटिङ लाग्छ दिस अर्थ चाहिँ इज लाइक रोटेटिङ यस्तो डरलाग्दो स्पिडमा होइन बट वी डोन्ट फिल अ थिङ रिलेटिभिटी त्यही हो नि ब्रो अन्त तैँले कपमा पानी हालिसक्यो होइन त्यहाँदेखि स्ट्रिङले अब इफ यु त्यसलाई अब इफ यु रोटेटेड होइन अन्त त्यो पानी त्यतिकै बस्छ नि स्टिल बस्छ नि डजन्ट मुभ नि बट लाइक इफ यु स्टप इट सडनली त्यति बेला देख्छ नि क्या सो इफ द अर्थ वाज टु what if the earth stops suddenly stop त्यही भयो विल बी थ्रोन एट अ यस्तो डरलाग्दो स्पिड कि द्याट अब देयर इज नो चान्स अफ सर्भाइभल त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यही हो गाडीभित्र बस्दाखेरि तेरो गाडी त मुभ हुँदैछ नि त बट यु डोन्ट क्वाइट फिल इट नि होइन हल्का त फिल हुन्छ अभियसली अब तर अब इट्स सिमिलर टु द्याट गाडी सट्टै ब्रेक लाउँदा यस्तो हुन्छ अब अर्थ रोक्यो भने त ब्रो हाम्रो विल बी थ्रोन कस्तो डरलाग्दो अगाडि अलिकति स्पिड चेन्ज भयो भने पनि द्याट मिन्स विल एक्सपिरियन्स इट विल फिल इट नि डेफिनेटली फर स्योर नि यस्तो कुरा त म त्यति बुझ्दिनँ कि रिलेटिभिटीहरूको तर अब यस्तो त्यही भएर लेम्यान टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ उयो हुन्छ क्या भन्ने खालके इन्ट्रेस्टिङ त लाग्छ तर पनि समटाइम्स माई हेड बिकम्स अ रनवे क्या यस्तो कुरा गर्दा चाहिँ मजा आयो त्यो सो आई guess we'll call it a day. We'll wrap it up. Okay. So next episode, I think Pemasang will be joining us. Yeah. 4 of us. Yeah, 4 of us. It'll be our 10th episode, right? 10 decided. Take it, son. And if our viewers want us to speak about something, please do let us know in the comments below. If you've made it this far in the video, that is. If you made it this far, then you might as well like, subscribe, comment, follow. A new merch. But I'm loving this t-shirt. Really even nice. Me. Yeah. There's a new merch, I know. If we'll preserve this until I get another one. Yeah. If anyone wants, they can hit us up in the comments or DM us in our Instagram page. So yes, please. Stay on. सकाइदिनु है गुड टक म्यान मजा आयो बाइ बाइ गुड सेसन ल एभ्रीवन पीस सी यु इन द नेक्स्ट वन